ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्या मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा रामा राम रामा हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ते वासुदेवाय। ओम ते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपः कुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावधन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रये। नमो ब्रह्मण्याय देवाय गोब्राह्मण्याय हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे।
करोति वाचालं पङ्गुं लगायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं पवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थकृतोऽपि वा यस्मरेति पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः श्रीविष्णु 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण अम्मा पार्वती माता जी, हरे कृष्ण विक्रम प्रभु, कृष्ण रमादेवी माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। देवीदास माता जी, दया प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण प्रभु। Right. So we are in the fifth chapter, last section basically. So fifth chapter Karma Yogamu Krishna Chaitanya Sahita Karma. So the fundamental principle of this chapter, Karma Krishna Chaitanyamu Krishna Chaitanya Sahita Karma. Karma Yogamloni శ్రీకృష్ణుని సెంట్రిక్ గా కర్మను ఎట్లా చేయాలో తెలిపే చాప్టర్. సో కర్మ చేయడానికి మనకి 2-3 విషయాలు అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి. ఒకటి ఏంటంటే కర్మేంద్రియాల ద్వారా జరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే కర్మేంద్రియాలు అంటే చేతులు, కాళ్ళు, నోరు, వీటి ద్వారా కర్మ జరుగుతుంది. కానీ కర్మకి మూలము కర్మేంద్రియాలు ఒక కారణం అయితే మూలం మాత్రము సూక్ష్మ శరీరంలోనే జరుగుతుంటుంది. మనసు, బుద్ధి, అహంకారం. రైట్. సో కర్మకి అంటే అక్కడ మనసు నుంచో బుద్ధి నుంచో కోరిక ద్వారానో దేని ద్వారానో ఒక కార్యం చెయ్యాలి అనిపించి చేతులతోనో కాళ్ళతోనో చేస్తుంది. ఇది 2 విషయాలు. మళ్ళీ మనకి సూక్ష్మ శరీరం నుంచి ఇన్స్ట్రక్షన్ వస్తుంది. అంతకంటే ఇంపార్టెంట్ ఏం జరుగుతుందయ్యా అంటే సూక్ష్మ శరీరంలో ఇంప్రెషన్లు ఫామ్ అవుతుంది. సూక్ష్మ శరీరంలో ఇంప్రెషన్స్ ఫామ్ అవుతుంది కర్మ చేయడం వల్ల. అంటే సో కర్మ జనరల్గా ఇంద్రియ ఆనందం కోసం కర్మ చేస్తుంటాం. ఒక 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 సినిమా చూడడమనో, లేకపోతే ఒక ప్రదేశానికి వెళ్ళి దాన్ని ఎంజాయ్ చేయడమనో, లేకపోతే ఒక నచ్చిన వంటకం తినడం ద్వారాను అది మనకి 2 విషయాలు చేస్తుంది. ఒకటి అప్పటికప్పుడు ఇంద్రియ ఆనందాన్ని క్రియేట్ చేస్తుంది. రెండోది ఆ ఇంద్రియ ఆనందం ఇంప్రెషన్ కూడా క్రియేట్ చేస్తుంది. when we look back ఏదైనా ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్, సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఐమ్ గోయింగ్ టు గివ్ ద పిజ్జా ఎగ్జాంపుల్. సో యూ వాంట్ టు ఈట్ నైస్ పిజ్జా, యూ ఎంజాయ్డ్ ఇట్, అండ్ నెక్స్ట్ టైం వెన్ యూ వాంట్ టు ఈట్ ఎ పిజ్జా అగైన్ యూ విల్ రిమెంబర్ దట్ ఇన్వేరబుల్లీ ఆ రోజు అక్కడ చాలా మంచి పిజ్జా తిన్నాము ఆ రోజు, బికాస్ యూ ఎంజాయ్డ్ ఇట్ సో మచ్ దట్ డే. You see what I'm saying? That day you enjoyed it so much, so that is staying back in your memory and it's coming back whenever you think of it. So that is the danger of doing karma for సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్. ఎప్పుడైతే కర్మని ఇంద్రియ ఆనందం కోసం మనం చేస్తుంటామో అది ఒక ఇంద్రియ తృప్తినిచ్చి ఒక ఇంప్రెషన్ క్రియేట్ చేస్తుంది. సో మనల్ని జనరల్ గా కోరికని చంపుకోండి అని చెప్తుంటారు. కోరికని చంపుకోండి అని ఎందుకు చెప్తుంటారంటే అటువంటి ఇంప్రెషన్స్ క్రియేట్ చేయకుండా ఉండడం కోసం కోరికని చంపుకోండి అంట. కోరికను చంపుకోండి అని వింటుంటాము. ఎక్కువ మళ్ళీ సత్సంగానికి వెళ్ళండి, రోజుకి ఇంతసేపు చాంటింగ్ చేయండి, రోజుకి ఇంతసేపు శాస్త్రం చదవండి. ఎందుకు అంటే ఆ ఇంప్రెషన్స్ క్రియేట్ అవ్వాలి, ఆధ్యాత్మిక ఇంప్రెషన్స్ క్రియేట్ అవ్వాలి. సో ఆ ఇంద్రియ ఆనందాన్ని ఆధ్యాత్మిక కార్యంతో పరిచేలాగా ట్రైన్ అవ్వాలి. రీట్రైనింగ్ అవర్ సెల్ఫ్స్ from material satisfaction to spiritual satisfaction. Actually, it's not retraining, it is reverting back. మన సహజ స్థితి ఆధ్యాత్మిక ఆనందంలో ఆనందం పొందడమే మన సహజ స్థితి. అయితే అది మరిచిపోవడం వలన ఇంద్రియానందముతో ఆనందాన్ని పొందే స్థితికి వచ్చేసాం. సో స్పిరిచువల్ జర్నీ అంటే ఈ ఇంద్రియ ఆనందంతో ఆనందం పొందే స్థితి నుంచి మళ్ళీ ఆధ్యాత్మిక ఆనందంలో ఆనందాన్ని పొందే స్థితికి వెళ్ళగలడు. అది ఎట్లా జరుగుతుందయ్యా? అది ఎట్లా జరుగుతుంది? ఒక చక్కటి విగ్రహం చూసినప్పుడు వచ్చిన
వచ్చిన ఆనందంలో చూసినప్పుడు ఒక రకమైన ఆనందం వస్తుంది. అరే ఇవాళ ఈ విగ్రహాన్ని ఇంత అందంగా ఎలా డెకరేట్ చేశారు. ఒక చక్కటి సహ లెక్చర్ విన్న రోజు ఎందుకు మనం ఆచార్యుల లెక్చర్ వినాలి, వాళ్ళ క్లాసెస్కి ఎప్పుడు అవకాశం ఉంటే అసోసియేషన్ కావాలి, వాళ్ళ క్లాసులు ఫిజికల్గా వినాలి. ఎందుకంటే ఆ రోజు ఒక రకమైన ఆనందాన్ని పొందగలుగుతారు. అయితే అది నిలబడదు, అది నిలబడట్లేదు. అది నిలబడాలి అంటే మళ్ళీ 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 మనము ఆ ఆనందాన్ని చూడాలి. ఆ ఆనందాన్ని చూసి ఆనందించడము మనసుకి నేర్పాలి, బుద్ధికి నేర్పాలి. ఇదే కృష్ణ చైతన్య సహిత కర్మ అంటే. ఇంద్రియానంద కర్మలని దూరం చేసి ఆధ్యాత్మిక ఆనంద కర్మలని ఆ మనసు బుద్ధిలోని ఇంప్రెషన్స్ కింద, ఇన్వాలంటరీ ఇంప్రెషన్స్ కింద క్రియేట్ చేయగలగాలి. ఒక పుస్తకం తీసి చదువుతుంటే అరే ఆ రోజు ఆ భాగవతం నేను చదివినప్పుడు ఇంతటి ఆనందాన్ని పొందగలిగాను కదా అన్న భావన నిలబడిపోవాలి. ఒక లెక్చర్ వింటుంటే, ఒక సినిమా చూస్తుంటే మహారాజ్ లెక్చరు ఆ రోజు వింటున్నప్పుడు నాకు అంతటి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇచ్చింది కదా అంటే ఈ సినిమా అన్నది వెరీ 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 లో లెవెల్ యాక్టివిటీ అయిపోతుంది, లో లెవెల్ హ్యాపీనెస్ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ వాట్ హయ్యర్ టేస్ట్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్. ఎప్పుడైతే ఆ ఆధ్యాత్మిక స్థితిని చూస్తాడో మానవుడు, ఎప్పుడైతే ఆ ఆధ్యాత్మిక ఆనంద స్థితిని అనుభవించడం నేర్చుకోగలుగుతాడో ఆ స్థితిలోంచి బయటపడడానికి ఇష్టపడడు. ఎందుకంటే అది అంతటి ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది. సో దేవాది దేవుని మీద దృష్టి పెట్టడం ద్వారా విముక్తి ఎట్లా పొందుద్దయ్యా అంటే ఆ విధముగా విముక్తి పొందుతాము. ఏం విముక్తి పొందుతాము? భౌతిక ఆలోచన నుంచి విముక్తి పొందుతాము. ఆధ్యాత్మిక ఆలోచనలోని ఆధ్యాత్మిక ఆలోచనలో ఉండే ఆనందాన్ని నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది. సో ఇఫ్ యు గో బ్యాక్ 17 నుంచి మనకి ఈ సెక్షన్ స్టార్ట్ అయ్యింది. దేవాది దేవుని మీద దృష్టి పెట్టడం ద్వారా విముక్తి పొందడం అనే సెక్షన్. సో లాస్ట్ క్లాస్ మీరు రాలేదు చాలా మంది, అందుకే ఐ వాస్ ట్రైయింగ్ టు గో లిటిల్ బ్యాక్వర్డ్, దట్స్ ఆల్. సో 17వ అధ్యాయంలోని భగవంతుని మీద దృష్టి నిలుపుట ముక్తికి దారి అని చెప్పి మనకి నేర్చుకున్నాం. బుద్ధి, మనసు, విశ్వాసము, ఆశ్రయములన్నీ భగవానునందే లగ్నమైనప్పుడు మానవుడు సంపూర్ణ జ్ఞానము చే కల్మషరహితుడై నేరుగా ముక్తి మార్గమును పయనించును. ఎప్పుడైతే మనసు, బుద్ధి మరియు విశ్వాసము కూడా లేకపోతే ఈ మార్గంలో ఆధ్యాత్మిక పురోగతి చెందుతాను అని విశ్వాసం ఉండాలి. అప్పుడు మనం భగవంతుని ఆశ్రయించే శక్తి వస్తుంది. విశ్వాసం లేదే ఆశ్రయం నిలకడగా నిలబడదు. ఆశ్రయం అన్నది భగవానునియందే లగ్నమైనప్పుడు మానవుడు సంపూర్ణ జ్ఞానంచే కల్మషరహితుడై నేరుగా ముక్తి మార్గమును పయనించును. సో ఎప్పుడైతే మనం మనసు భగవంతుని మీద పెడతామో ఆ ముక్తికి మార్గం అవుతుంది. అంటే భగవంతుని మీద మనసు పెట్టకుండా ముక్తి అన్నది జరగదు. నేను ఆ పుణ్యం చేశానండి, ఆ తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళానండి, అక్కడ ఆ దానం చేశానండి, ఇవన్నీ నైస్ పార్ట్స్, దే ఆర్ నైస్ పార్ట్స్. బట్ ఫైనల్లీ మనసు భగవంతుని మీద పెట్టగలగాలి, ఒక విశ్వాసంతో పెట్టగలగాలి. మనసుని, బుద్ధిని ఆయన మీద నిలపడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలి. అప్పుడు మాత్రమే ముక్తి మార్గాన్ని మనము ఏర్పరచుకున్న వాళ్ళం అవుతాము. ఆ విధంగా ముక్తి మార్గాన్ని ఏర్పరచుకున్న వాళ్ళు సమదృష్టిని కలిగి ఉంటారయ్యా. వినమ్రులైన పండితులు యథార్థమైన జ్ఞానమును కలిగిన వారగుచే విద్యా వినములతో కూడిన బ్రాహ్మణుని, గోవును, ఏనుగును, సునక మాంసము తినేవాడిని కూడా సమదృష్టితో వీక్షిస్తాడయ్యా. ఎప్పుడైతే దృష్టిని భగవంతుని మీద పెడతామో మనము భగవంతుని తాలూకు 3 రకాలు బ్రహ్మము, పరమాత్మ, భగవానుడు అన్న అంశాన్ని గ్రహించగలుగుతాము. మనకి మనలో ఉన్న పరమాత్మతో ఒక బంధం ఏర్పడుతుంది. అంతేకాదు మనలో ఉన్న పరమాత్మతో బంధం ఏర్పడడం అంటే పరమాత్మ అన్నది సెపరేట్ కాదు, అందరిలోనే పరమాత్మ అంశం ఉంది, అదంతా సమాన అంశం అందరిలోనే ఉంది. అందువలన మనము మన ఆత్మ వేరొక ఆత్మతోని సమదృష్టిని చూడగలుగుతుంది, సమదృష్టిని చెందుతుంది. అది ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే మనము భగవంతునితో ఉన్న ఆ బంధము వలనే. అది ఆ సమదృష్టిని ఆధ్యాత్మిక దృష్టి అని చెప్పుకొచ్చారు భగవంతుడు. అలాగే 19వ శ్లోకంలోకి వచ్చేసరికి స్థితిగతులు ఎట్లా ఉంటాయి? సమానత్వం మరియు ఏకత్వంతో కూడిన మనస్సు కలవారు జనన మరణ స్థితిని జయించినట్టు వారే అవుదురు. వారు బ్రహ్మము వలె దోషరహితులైనట్టు వారు.
ఆ విధముగా వారు బ్రహ్మమునందు స్థితిని కలిగి ఉన్నట్టు వారే అవుదురు. ఎప్పుడైతే ఆ సమానత్వాన్ని చూడగలుగుతున్నామో, ఎప్పుడైతే భగవంతునితో బంధాన్ని అనుభవించగలుగుతున్నామో, వాళ్ళు బ్రహ్మముతో సమానమవుతారయ్యా. వాళ్ళు 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 మన జనన మరణ చక్రాన్ని నుంచి బయటపడిన వాళ్ళే అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్పుకొచ్చారు 9వ శ్లోకం. 20వ శ్లోకంలోకి వచ్చేసరికి ప్రియమైన దానిని పొందినప్పుడు ఉప్పొంగక, అప్రియమైన దానిని పొందినప్పుడు కలత పొందక, స్థిర బుద్ధిని కలిగిన వాడును, మోహితుడు కానివాడు, భగవద్ దివ్య జ్ఞానమును పూర్తిగా నెరిగిన వాడు ఒక మానవుడు పరబ్రహ్మమునందు స్థితిని కలిగి ఉన్నట్టు వాడే. ఈ 20-21 శ్లోకాలు కంటిన్యూషన్ ఆత్మానుభూతి పొందిన వ్యక్తి తాలూకు లక్షణాలు ఎట్లా ఉంటాయో నేర్చుకుని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ప్రియమైన దాన్ని పొందినప్పుడు ఉప్పొంగుడు, అప్రియమైన దాన్ని పొందినప్పుడు కలత చెందుడు. స్థిరమైన బుద్ధిని కలిగి ఉంటాడు. స్థిరత్వము, బుద్ధిలో స్థిరత్వం వస్తుంది. మోహితుడు కానిట్టు వాడు, ఇంకా భగవద్ దివ్య జ్ఞానమును పూర్తిగా తెలుసుకున్నవాడు, అటువంటి మానవుడు పరబ్రహ్మ స్థితి యందు ఉంటాడు. అంతేకాదు 21వ శ్లోకంలో చూసాము, అట్టి ముక్తి పురుషుడు బాహ్యేంద్రియ ఆనందమునకు ఆకర్షింపబడక అంతరమైన ఆత్మయందే సౌఖ్యమును అనుభవించుటూ సదా ధ్యానమగ్నుడై ఉంటాడు. ఆ విధముగా ఆత్మదర్శి అయిన వ్యక్తి పరబ్రహ్మమును ధ్యానించే కారణమున అపారమైన సుఖమును అనుభవిస్తూ ఉంటాడు. అంటే అంటే సుఖము భౌతికము నుంచి ఆధ్యాత్మికముకు స్విచ్ అవుతుంది. అంటే మనసు అనుభవించే సుఖము భౌతిక సుఖము నుంచి ఆధ్యాత్మిక సుఖమును అనుభవించడం మనసు నేర్చుకుంటుంది. అది ఎప్పుడు జరుగుతుందయ్యా అంటే, ఎప్పుడైతే మనకి భగవంతునితో ఆ బంధం ఏర్పడుతూ, ఆ బంధంతో కర్మలు చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటామో, కర్మ మీద ఇంట్రెస్ట్, ఆ కర్మ నుంచి వచ్చే రిజల్ట్ ఆధ్యాత్మిక ఆనందాన్ని ఇచ్చే విధముగా ఉంటుంది. ముక్త పురుషుడు బాహ్యేంద్రియ ఆనందములకు ఆకర్షింపబడడు. ఇంకా అంతరమైన ఆత్మయందు సౌఖ్యం అనుభవించుచు సదా ధ్యానమగ్నుడై ఉంటాడు. ఆ విధముగా ఆత్మదర్శి అయిన వ్యక్తి పరబ్రహ్మమును ధ్యానించే కారణమున అపారమైన సుఖమును అనుభవిస్తూ ఉంటాడు. అంటే ఎప్పుడు ఆ స్పిరిచువల్, సో దిస్ ఈస్ లైక్ వి సెడ్, లైక్ లుకింగ్ అవుట్వర్డ్ వర్సెస్ లుకింగ్ ఇన్వర్డ్స్ బేసికలీ. సో దట్ లుకింగ్ ఇన్వర్డ్ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ భగవంతుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. అటువంటి వ్యక్తి అపారమైన సుఖాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటాడంట. అంటే అంటే భౌతిక ప్రపంచంతో పొందే సుఖాన్ని ఆధ్యాత్మిక ఆనందంతో నింపడం మొదలు పెడితే, ఆ ఆనందానికి అలవాటు పడ్డ వ్యక్తి అందులోంచి బయటపడడానికి ఇష్టపడడు. అది ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు. మనకు నేర్చుకోవడం కోసం, మనం ఎప్పుడు ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో ఉన్నాము అని అర్థం చేసుకోవాలి అంటే, అందులోంచి బయటపడడానికి ఇష్టపడని స్థితి అయ్యా అది అని చెప్పి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకొస్తున్నారు అర్జునుడికి. 21వ శ్లోకం దాకా చూసాము. 22వ శ్లోకం దగ్గర నుంచి ఇంద్రియ భోగములు దుఃఖహేతువులు కావున కామ క్రోధాదులను జీవితం అంతము వరకు అదుపులో ఉంచుకుని అంతరాత్మయందు సుఖమును పొందు బ్రహ్మభూత స్థితిని మానవుడు మా బ్రహ్మభూత స్థితికి ఎదిగినప్పుడు మానవుడు నిజమైన యోగి. సో 22-25 మరింత డీప్ గాను ఆ ఆత్మానుభూతి ఆనందం ఎక్కడి నుంచి వస్తుందయ్యా అంటే, ఆ కామ క్రోధాలను మనం జయించగలిగిన నాడు అని చెప్పి చెప్పుకొస్తున్నారు. సో 22వ శ్లోకం నుంచి మొదలు పెడదాం. హరే కృష్ణ. చదువుతారమ్మా 22వ శ్లోకము? చదవనమ్మా. హరే కృష్ణ. 5వ అధ్యాయము కర్మయోగము కృష్ణ చైతన్య సహిత కర్మ. 22వ శ్లోకం. ఏ హి సంస్పర్శజా భోగా దుఃఖయోనయ ఏవ తే ఆద్యంతవంతః కౌంతేయ నతేషు రమతే బుధః. అనువాదం. బుద్ధివంతుడు ఇంద్రియ సంపర్కముచే కలుగు దుఃఖ కారణములైన భోగములందు పాల్గొనడు. ఓ కౌంతేయ, అట్టి సుఖములు ఆద్యంతములను కలిగి ఉండును. అందుచేత వివేకవంతుడు వాని యందు ప్రీతి నొందడు. హరే కృష్ణ. ఇంద్రియ సంపర్కముచే కలుగు దుఃఖ కారణములైన భోగములందు పాల్గొనడు. కౌంతేయ, అట్టి సుఖములు ఆద్యాంతములను కలిగి ఉండును. అందుచే వివేకవంతుడు వాటి యందు ప్రీతి పొందడు. ఆ సుఖానికి, భౌతిక సుఖానికి ఉన్న లక్షణం ఏమిటాయి అంటే, ఆది అంతములు ఉంటాయి. ఆద్యాంతము అంటే ఒక భౌతిక సుఖం ఏదైనా సరే దానికి ఒక స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది, ఒక ఎండింగ్ పాయింట్ కూడా ఉంటుంది. ఆ సుఖం ఎప్పుడు శాశ్వతం కాదు.
అందువలన వివేకవంతుడు వాటి యందు ప్రీతి పొందడు. భౌతిక సుఖములందు ఆనందం ఉంది అని అనుకోవడం అవివేకము అని చెప్పుకొస్తున్నారు. బుద్ధిమంతుడు ఇంద్రియ సంపర్కము చేయగలుగు దుఃఖ కారణమైన భోగమునందు పాల్గొనడు. సో దుఃఖ కారణము ఎందుకది దుఃఖ కారణం అయ్యా భౌతిక సుఖము అంటే దానికి అంతం ఉంటుంది కాబట్టి, అది ఎప్పటికీ శాశ్వతము కాదు. ఎంత గొప్ప సుఖమైనా సరే, ఒక లడ్డు తినడంలో ఆనందం ఉంది, ఆనందం మనకు చాలా ఇష్టమైంది, అందుకని చెప్పి తినడం మొదలు పెడతాం. రెండో లడ్డు తినగలుగుతామా, మూడో లడ్డు తినగలుగుతున్నామా, నాలుగో లడ్డుకి వచ్చేసరికి అమ్మో ఇంకో తినాలా, ఒక 10వ లడ్డుకి వచ్చేసరికి ఇదో పెద్ద పనిష్మెంట్ లాగా ఉందే అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే భౌతిక సుఖంలో అంతం ఉంటుంది. ఆ సుఖానికి దానికి ఇట్ ఈస్ జస్ట్ టెంపరరీ. బేసికల్గా మనం ఎప్పుడైనా భౌతిక సుఖం టెంపరరీ ఎందుకు అంటూ ఉంటామంటే, టూ మచ్ ఆఫ్ ఇట్ ఆల్సో యూ కెనాట్ హ్యాండిల్ ఇట్. బేసిక్ యూ కెనాట్ టేక్ ఇట్. బుద్ధిమంతుడు ఇంద్రియ సంపర్కము చేయగలుగు అంటే ఈ సుఖము ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే కేవలం ఇంద్రియ సంపర్కం వల్లే కలుగుతుంది. ఆ దుఃఖము, అటువంటి సుఖము దుఃఖ కారణం అవుతుందయ్యా. అది ఎందుకంటే దానికి అంతం ఉంటుంది కాబట్టి. సో తెలివైన వ్యక్తి, బుద్ధిమంతుడు, వివేకవంతుడు ఇటువంటి వాటిలోని ప్రీతి పొందాడు. సో ఆ ఇంద్రియ తృప్తిలో ప్రీతి పొందడమే అర్జునుడికి మూల కారణమైంది యుద్ధం చేయను అనడానికి. భగవంతుడు చెప్పుకొస్తున్నాడు, నీవు దీనికి కారణం ఇది, ఇటువంటి తృప్తికి పొందడానికి కారణం, ఇంద్రియ తృప్తి పొందడానికి కారణము ఈ మనసు, బుద్ధి, అహంకారం ఇట్లా పనిచేస్తూ ఉంటాయి. దీనివల్ల నీకు అలాగ అనిపిస్తుంది, కానీ దీనికి ఒక ఆది అంతం రెండు ఉంటాయి. ఇటువంటి భౌతిక సుఖానికైనా సరే ఒక బిగినింగ్ పాయింట్, ఎండింగ్ పాయింట్ ఉంటాయి. అందువలన బుద్ధిమంతుడు ఎవరు కూడా ఈ టెంపరీ దాని మీద ఆశపడడయ్యా అని చెప్పుకొస్తున్నాడు. ప్రభుపాదుల గారి భాషను చూద్దాం. భౌతిక సుఖములో ఇంద్రియ సంపర్కం చే కలుగుచున్నది, కానీ దేహము అశాశ్వతమైనందున అట్టి భౌతిక సుఖములన్నీ అశాశ్వతములవును. ముక్తాత్ముడు అశాశ్వతమైన దేనియందు ఆసక్తి కనబరచును. ఆధ్యాత్మిక ఆనందమును చవిచూచిన ముక్తాత్ముడు తుచ్చమైన సుఖమును అనుభవించడానికి ఎట్లు అంగీకరించును. ఈ విషయం గురించి పద్మపురాణం నందు ఎట్లు తెలుపబడింది. యోగులు పరతత్వమునందు రమించుచు అనంతముగా దివ్యానందమును అనుభవించుతారు కనుకనే పరతత్వము దేవాది దేవుడు శ్రీరాముడు అని తెలియబడినది. శ్రీమద్ భాగవతమునందు కూడా ఈ విధముగా తెలుపబడినది. ఏం చెప్పారయ్యా? ఋషభదేవుడు ఇట్లా చెప్తున్నాడు, ప్రియమైన పుత్రులారా, మానవ జన్మయందు ఇంద్రియ ప్రీతి కొరకై తీవ్రంగా ప్రయత్నించుట యుక్తము కాదు. అట్టి ఇంద్రియ సుఖములు మలభక్షములు చేయి సూకరములు కూడా అనుభవించుచుండు. అట్లుగాక ఈ జీవిత మనుగడను శుద్ధి చేయి తపస్సును మీరు చేపట్టవాలి. తత్ఫలితముగా మీరు ఆనందమైన ఆధ్యాత్మిక ఆనందమును అనుభవింపగలరు. కనుకనే నిజమైన యోగులు లేక వివేకవంతుడు నిరంతర భావబంధములకు కారణమైన ఇంద్రియ సుఖములచే ఆకర్షణకు గురికాడు. మానవుడు భౌతిక విషయ సుఖముల పట్ల ఎంత అధికముగా ఆసక్తిని పెంచుకునినో అంత అధికముగా భౌతిక దుఃఖమునందు బంధింపబడును. సో మనకు మెటీరియల్ ప్రపంచంలోని భౌతిక దుఃఖము దేనికి ప్రపోర్షన్ గా ఉందయ్యా అంటే, భౌతిక సుఖముల పట్ల ఎంత అధికముగా ఆసక్తిని పెంచుకునుమో. సో what you call దుఃఖము, the sad part of materialistic world is proportion to our interest in happiness of the materialistic world. సుఖము పట్ల ఎంత ఆసక్తి ఉంటుందో అంత ఎక్కువ భౌతిక దుఃఖం ఉంటుందయ్యా. దీనిని మనము జయించగలగాలి అంటే ఆ భౌతిక ఇంద్రియ సుఖాన్ని ఆధ్యాత్మిక సుఖం కింద మార్చుకోగలగాలి. ఎందుకంటే మనం భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నాం. ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నంత కాలము కూడా మనము దీనికి ఎక్స్పోజ్ అవుతూనే ఉంటాం. ఈ గుడ్ అండ్ బ్యాడ్, మంచి చెడు, సుఖము దుఃఖము, భౌతిక సుఖము భౌతిక దుఃఖానికి ఎక్స్పోజ్ అవుతూనే ఉంటాము. అయితే దానిని, ఇంద్రియ ఆనందంని ఆధ్యాత్మిక ఆనందం కింద మర్చుకోవాలి. దట్ ఈస్ వాట్ ఎనీ బుక్ దట్ టెల్స్ యు అబౌట్ లుక్ ఇన్వర్డ్, that happiness is amazing అని చెప్పుకొస్తుంటారు. when you start looking inwards, that happens only when you are, there are two things we should be doing. One, ఒకటి భౌతిక ప్రపంచ ఇంద్రియ ఆనందాన్ని వదులుతూ ఉండాలి. ఆధ్యాత్మిక ఆనందాన్ని అలవాటు చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఒకసారి ఆ టేస్ట్ చూసిన తర్వాత ఆ ఆనందం కోసము
మనసు మరింతగా ప్రాకులాడుతూ ఉంటుంది. అందులోంచి బయట పడతామేమో అని భయపడుతూ ఉంటుంది అని చెప్పుకొస్తున్నారు ఈ శ్లోకాల్లోని. ఆ ఆనందంలో ఉన్నప్పుడు మనం కర్మలన్నీ కూడా కృష్ణ చైతన్య సహిత కర్మలు అవుతాయి. ఆధ్యాత్మికం మనం భౌతిక ప్రపంచంలో ఉంటూ జీవితాన్ని ఆధ్యాత్మికంగా చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. రైట్, నెక్స్ట్ శ్లోకానికి వెళ్దామమ్మా. 23వ శ్లోకం చదువుతామా? నేను చదవ నేను చదవనా ప్రభు? ప్రతి మాత్రమేనా? నేను చదువుతాను ప్రభు. చదవండి. హరే కృష్ణ. భగవద్గీత 5.23 శక్నోతి తి హైవ యః సోఢుం ప్రాక్శరీర విమోక్షణాత్ కామక్రోధోద్భవం వేగం సయుక్తః స సుఖీ నరః. అనువాదము: ఈ వర్తమాన దేహము విడుచుటకు పూర్వమే ఎవడు భౌతికేంద్రియ ప్రేరణలను సహించగలుగును, కామక్రోధముల తీవ్రతను నిరోధింపజాలును, అతడే దివ్య స్థితి ఎందున్నట్టి వాడై ఈ జగత్తునందు సౌఖ్యవంతుడు కాగలడు. హరే కృష్ణ. సో ఈ భూమి మీద ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోని ఆనందంగా ఉండడానికి కారణాలు ఏంటయ్యా అంటే కామక్రోధములను ఎప్పుడైతే ఆ రెండిటి తాలూకు తీవ్రతను నిరోధింపగలుగుతాడో అతడే దివ్య స్థితి ఎందున్నట్టు వాడే ఈ జగత్తునందు సౌఖ్యవంతుడు కాగలడు. ఈ వర్తమాన దేహమును విడిచుటకు పూర్వమే ఎవడు భౌతికేంద్రియ ప్రేరణములను సహించగలుగునో, కామ క్రోధములను తీవ్రతను నిరోధింపజాలను. జన్మ చివరి వరకు కూడా ఈ రెండు కూడా ఎంత బలంగా మనల్ని భౌతిక ప్రపంచం వైపు తిప్పుకెళ్తూ ఉంటాయో చెప్పుకొస్తున్నారు. అది చివరి వరకు కూడా అదొక రక ఫైటే, అదొక యుద్ధమే జరుగుతూ ఉంటుంది. జీవితాంతం వరకు కూడా ఇంద్రియ వేగమును సహింపవలను. ఆ వేగాలను మనము ఫైన్ ట్యూన్ చేసుకుంటూ ఆ వేగాన్ని టేమ్ చేసుకుంటూ రాగలగాలి. అప్పుడే ఆ తీవ్రతను నిరోధింపజాలును. ఎటువంటి వ్యక్తి అయితే ఆ కామ క్రోధాలు చాలా చాలా తీవ్రంగా పనిచేస్తుంటాయి. ఒక చిన్న కోరిక, ఆ కోరిక కోసం మనం తాపత్రయ పడుతూ ఉంటాము. రకరకాల ప్రణాళికలు, రకరకాల ప్లాన్స్ చేసుకుంటున్నాం దాన్ని తీర్చుకోవడానికి. దట్ ఈస్ వాట్ మెటీరియలిస్టిక్ వరల్డ్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్. యూ వాంట్ టు డిజైర్ సంథింగ్, యూ డిజైర్ ఎ బిగ్గర్ కార్, ఎ బిగ్గర్ హౌస్, ఎ బిగ్గర్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్, అండ్ దెన్ యూ వర్క్ ఆల్ యువర్ లైఫ్ ఫర్ ఇట్. అది ఎప్పుడైతే పొందలేమో అప్పుడు క్రోధం వస్తుంది. ఈ కామ క్రోధాలు ఈ రెండిటిని నిరోధింపజాలుతాడో ఎప్పుడైతే వ్యక్తి ఇది అంటే ఎట్లాగా మరి అంటే కోరిక ఉండకూడదా అండి అంటే కోరిక ఉండకూడదా అని కాదు. ఈ కోరిక నాకు ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగడానికి ఉపయోగపడుతుందా లేదా? ద గోల్ ఆఫ్ లైఫ్ ఈజ్ నాట్ టు అక్యుములేట్ మెటీరియలిస్టిక్ వెల్త్ బట్ టు అక్యుములేట్ స్పిరిచువల్ వెల్త్. The goal of life is to accumulate spiritual wealth. అది జరగనంత కాలము మెటీరియలిస్టిక్ గా ఎంత గడించినా, ఎంత సంపాదించినా, ఎంత ఆలోచించినా, ఎంత ఆనందాన్ని పొందినా దానికి ఆది అంతము ఉంటుందయ్యా. అంతం ఉంటుంది. నువ్వు పొందవలసినది ఆది అంతము లేనిది. జీవితం వదిలేసిన, శరీరాన్ని వదిలేసిన అంతము లేని ఆధ్యాత్మిక ఆనంద స్థితిని పొందగలగాలి. ఆధ్యాత్మికతలో ఆనంద స్థితిని పొందగలగాలి. ఆధ్యాత్మికతలో మాత్రమే ఆనంద స్థితిని పొందగలగాలి. అటువంటి వ్యక్తి దివ్య స్థితి ఎందున్నట్టు వాడే ఈ భౌతిక జగత్తునందు సౌఖ్యవంతుడు కాగలడు. అటువంటి వ్యక్తి మాత్రమే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నా కూడా చాలా ఆనందంగా ఉండే వ్యక్తి అవుతాడు. అర్థమవుతుంది కదా? as simple as that, right? And in theory it is as simple as that. Right, let's go to purport and come back. ఆత్మానుభూతి మార్గమున స్థిరమైన పురోభివృద్ధిని పొందుకోరువాడు భౌతిక ఇంద్రియ వేగమును నియంత్రించుటకు ప్రయత్నింపవలెను. వాచా వేగము, క్రోధ వేగము, మనోవేగము, ఉదర వేగము, ఉపస్థ వేగములు, జిహ్వ వేగములు అని అనేక ఇంద్రియ వేగములు కలవు. వాచా వేగము మనస్సు, మాట ముందు మాట వస్తుంది. మనం మాట్లాడే మాటని ఆలోచించి మాట్లాడాలయ్యా. వాచా వేగమును కంట్రోల్ చేయాలి. క్రోధ వేగము దొరకని వస్తువు మీద చిన్న కోపము, అనుకున్నది అవ్వనట్టు జరగకపోతే కోపము, ఆ కోప వేగాన్ని తగ్గించాలి. అర్జెంటుగా వెళుతున్నాం, రెడ్ లైట్ పడుతుంది, వెంటనే చిన్న కోపం వచ్చేస్తుంది.
అటువంటి ఆ కోప వేగాన్ని తగ్గించాలి, మనోవేగాన్ని తగ్గించాలి, మనసు పరిగెట్టనివ్వకూడదు, మనసుని ఎటు పడితే అప్పుడు పరిగెట్టనివ్వకూడదు. ఉదరవేగం దిస్ ఇస్ మోస్ట్ డిఫికల్ట్ థింగ్ టు కంట్రోల్. ఏది పడితే అది తినాలి అనిపించడం. ఉపస్థవ వేగము, జిహ్వ వేగం, ఇంకా ద డిజైర్ ఆఫ్ వాట్ యు కాల్ సెక్షువల్ ఎలిమెంట్స్, జిహ్వ వేగము. ఇంకా జిహ్వ అంటే నాలికకు సంబంధించిన వేగం. నాలిక ఏది పడితే అది తినాలి అనిపిస్తుంది, చూసారా? ఉదర వేగం అంటే ఎంత పడితే అంత తినాలి అనిపిస్తుంది, జిహ్వ వేగం అంటే ఏది పడితే తినాలి అనిపిస్తుంది. ఎప్పుడైతే ఇంద్రియ వేగాల్ని నియంత్రించగలమో అప్పుడు మాత్రమే ఆత్మానుభూతి మార్గముల స్థిరమైన పురోగతిని పొందగలుగుతాము. ఈ వివిధేంద్రియ వేగములు మరియు మనస్సును నిగ్రహింపగలిగిన వాడు గోస్వామి లేక స్వామి అనబడును. ఉపదేశామృతంలో మొట్టమొదటి శ్లోకం ఇది. అట్టి గోస్వాములు నియంత్రింపబడిన కఠినమైన జీవితమును గడుపుచు ఇంద్రియ వేగములకు దూరమై ఉంటారు. భౌతిక వాంఛలు సంతృప్తి పొందినప్పుడు అవి క్రోధమును కలిగించు. కనుకే భౌతికమైన మనస్సు, నేత్రములు, హృదయము కలత పొందు. కనుకనే ఈ భౌతిక దేహమును విడిచిటకు పూర్వమే మానవుడు వానిని నియంత్రించుటను అభ్యసింపవలను. అట్లు చేయగలిగిన వాడు ఆత్మానుభూతిని పొందినట్టు వాడై అట్టి స్థితి యందు అతడు పూర్ణ ఆనందమును అనుభవించు. కనుక కోరిక మరియు క్రోధములను నియంత్రించుటకు తీవ్రంగా ప్రయత్నించుటే యోగ సంపన్నుని విద్యుక్త ధర్మమై ఉన్నది. సో యోగ సంపన్నుడు అంటే యోగం, భగవంతునితో బంధం ఏర్పరచుకుందాము అనుకున్న వ్యక్తికి కావాల్సిన గొప్ప మొట్టమొదటి లక్షణం ఏమిటయ్యా అంటే కోరిక మరియు క్రోధములు నియంత్రించుటకు తీవ్రముగా ప్రయత్నించుటయే. Our effort has to be, basic effort is to control these two things. తీవ్రంగా ప్రయత్నముతోనే ఆధ్యాత్మిక జీవితము ప్రారంభమవుతుంది. ఈ 6 ఎలిమెంట్స్, వాచా వేగము, క్రోధ వేగం, మనోవేగం, ఉదర వేగం, ఉపస్థల వేగం, జిహ్వ వేగము, ఈ 6టిని మనం కంట్రోల్ చేసుకోగలిగితే, 6 తాలూకా స్పీడ్ని తగ్గించుకోవడం మొదలు పెట్టగలిగితే అది ఆధ్యాత్మిక మార్గానికి మొదటి స్టెప్ అవుతుంది అని చెప్పి ప్రభుపాద వారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకొచ్చారు. ఒకసారి భాషించారు, తాత్పరించింది. ఈ వర్తమాన దేహమును విడిచుటకు పూర్వమే ఎవ్వరు భౌతిక ఇంద్రియ ప్రేరణను సహించగలుగునో, కామ క్రోధ తీవ్రత నిరోధింపజాలను, అతడే దివ్య స్థితి ఉన్నట్టు వాడి ఈ జగత్తునందు సౌఖ్యవంతుడు కాగలడు. ఇటువంటి వ్యక్తి భౌతిక ప్రపంచంలోని ఆనందాన్ని పొందగలుగుతాడు అంటే ఈ 6 వేగాలని తగ్గించుకుని ఆత్మానుభూతి, భగవంతుని సేవలో ఉండే ఆనందాన్ని చవి చూడగలుగుతాడో అటువంటి వ్యక్తి మాత్రమే బ్రహ్మభూత స్థితికి, ఆధ్యాత్మిక స్థితికి వెళ్ళడానికి అర్హత పొందుతాడు అని చెప్పుకొస్తున్నారు. రైట్? ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఆన్ దిస్? Shall we go to next one? 24. ఎవరు చదువుతారమ్మా? సుజాత మాత చదువుతారమ్మా? చదువుతాను ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. 24. యో న సుఖోంత నారారామః తథాంతర్జ్యోతిరేవ యః స యోగి బ్రహ్మ నిర్వాణం బ్రహ్మభూతోధిగచ్చతి. భాష్యం. తన అంతరంగము, నేను బుక్ చూసి చదువుతాను కనిపించదు. తన అంతరంగములోనే సుఖము కలిగిన వాడు, ఉత్సాహవంతుడై ఆంతరంగములోనే రమించువాడు, ఆంతరంగములోనే లక్ష్యమును కలిగిన వాడు అయిన మానవుడే నిజమైన యోగి శ్రేష్ఠుడు. బ్రహ్మభూతుడైన అట్టి వ్యక్తి అంత్యమున పరబ్రహ్మమునే పొందగలడు. హరే కృష్ణ. ముందు శ్లోకంలోని భౌతికంగా ఏం కట్ చేయాలో చెప్పుకొచ్చారు. ఈ శ్లోకంలోని ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగడానికి ఏం కావాలో చెప్పుకొస్తున్నారు. తన ఆంతరంగమునందే ఆనందమును కలిగిన వాడు అంటే భౌతికంగా ఉండే కోరికలు, 6 రకాల కోరికల గురించి చెప్పుకొచ్చారు ఈశోపనిషత్తులో ఉండే కోరికల గురించి. ఆ కోరికలు అన్ని ఎక్స్టర్నల్ కోరికలు, అవి బయటికి మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకునేప్పుడు బయట ప్రపంచం వలన కలిగే కోరికలు, వాటి వలన ఆనందం కాదయ్యా. తన ఆంతరంగమునందే ఆనందమును కలిగిన వాడు, ఉత్సాహవంతుడై ఆంతరంగమునే రమించిన వాడును,
అంతరంగమునందే లక్ష్యమును కలిగిన వాడు మానవుడే నిజమైన యోగి శ్రేష్ఠుడు. బ్రహ్మభూతుడైన అట్టివాడు అంత్యమున పరబ్రహ్మమునే పొందును. అంత్యమున పరబ్రహ్మమునే పొందును. సో అటువంటి వ్యక్తి పరబ్రహ్మముని, భగవత్ స్థితిని పొందాలి అంటే ఏంటి కావాలయ్యా అంటే బయట ప్రపంచంతో పొందే వస్తువులతోని, బయట ప్రపంచంతో వలన కలిగే కోరికల్లోని ఆనందమే కాకుండా ఆధ్యాత్మికత ఆనందాన్ని, తన లోపలనే అటువంటి ఆనందాన్ని చూడగలిగిన వ్యక్తి ఆ ఆనందంని అనుభవిస్తూ ఆనందంని అంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా స్పిరిచువల్ బ్లిస్ అన్నది ఏదో ఒక స్టేట్ లో చూస్తారు, కానీ ఆ స్టేట్ లో నిలబడడం గొప్ప కష్టమైన పని. కానీ ఈ యోగి అన్నవాడు ఏం చేస్తున్నాడు అయ్యి అంటే అందులోనే రమిస్తూ అందులోనే నిలబడగలుగుతున్నాడు. ఆంతరంగంలో లక్ష్యమును కలిగిన వాడు ఒక మానవుడు నిజమైన యోగి శ్రేష్ఠుడు. అందులోనే రమిస్తూ అందులోనే ఆ ఆనందాన్ని చూడడమే కాదు, కంటిన్యూస్ గా కూడా ఆ ఆనందంలో నిలబడగలిగే శక్తిని సంపాదించుకున్న వాడు అవుతున్నాడయ్యా. అటువంటి వ్యక్తి యోగి శ్రేష్ఠుడు. ఎప్పుడైతే ఒక వ్యక్తి అటువంటి ఆనంద స్థితిని నిలబడగలుగుతాడో అటువంటి వాడు తప్పకుండా అంత్యమున పరబ్రహ్మమునే పొందగలుగుతాడు అని చెప్పుకొస్తున్నారు. సో దట్ ఈస్ వాట్ ద స్పిరిచువల్ ప్రాక్టీస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్. మన ఆధ్యాత్మిక చింతన అంతా కూడా ఆ ఇంటర్నల్ హ్యాపీనెస్, మళ్ళీ అది ఒక వాట్ యు కాల్ ఇట్, ఏదో తెచ్చి పెట్టుకునేది కాదు, అదేదో తెచ్చి పెట్టుకోగలిగింది కాదు. మళ్ళీ ఇందాక చెప్పినట్లు ఒక గొప్ప లెక్చర్ విన్నప్పుడు మనకి ఆధ్యాత్మిక స్థితిని చూడగలుగుతాము. ఒక చక్కటి విగ్రహం చూసినప్పుడు మనం ఆధ్యాత్మిక స్థితిని చూడగలుగుతాం. లేదా ఒక మంచి కీర్తన వింటున్నప్పుడు, ఆ కీర్తనలో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆధ్యాత్మిక స్థితిని చూడగలుగుతాం. దానికోసమే జనాలని ఇస్కాన్లోని కనీసం వీటి మీద అంత ఫోకస్ పెట్టారు. భగవంతుడికి సేవ చేయండి, సర్వీస్ లోని మీరు ఆధ్యాత్మిక స్థితిని చూస్తారు. ఒకసారి ఆ స్థితిని చూసి ఆనందాన్ని మనం క్యాప్చర్ చేసుకోగలిగితే బ్రహ్మభూత స్థితికి వెళ్తాము. అటువంటి వ్యక్తి యోగి శ్రేష్ఠుడు. అటువంటి వ్యక్తి పరబ్రహ్మమునే పొందగలిగే స్థితికి వెళుతాడయ్యా అని చెప్పి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అర్జునుడికి చెప్తున్నాడు. మళ్ళీ భాష్యం చూద్దాం. అంతరంగమునందు ఆనందమును అనుభవించని వాడు పై సుఖములను కలుగజేయి బాహ్య కర్మల నుండి ఎట్లు విరమింపగలగడు. తాత్ముడు యథార్థమైన అనుభవం చేతనే సుఖమును అనుభవించాడు. యథార్థమైన అనుభవం, అది నిజమైన అనుభవం కాబట్టి అది సుఖాన్ని తీసుకొస్తుంది. ఆధ్యాత్మిక అనుభవం మాత్రమే సుఖాన్ని తీసుకురాడు. కనుకనే అతడు ఎక్కడైనా మౌనముగా కూర్చుని అంతరంగమునందే సుఖమును అనుభవింపగలడు. అట్టి ముక్త పురుషుడు బాహ్య సుఖమును ఎన్నడూ వాంఛింపడు. ఈ స్థితి బ్రహ్మభూత స్థితి అని పిలువబడును. అట్టి స్థితిని పొందిన మానవుడు భగవద్ధామును నిశ్చయముగా చేరగలడు. ఈ బ్రహ్మభూత స్థితి అనేది మనకి చాలా శ్లోకాల్లో భగవంతుడు చెప్పుకొస్తుంది. బ్రహ్మ నిర్వాణం అంటే బ్రహ్మములో ముక్తిని పొందడము. ఈ బ్రహ్మ నిర్వాణం అనేది మన భౌతిక సిద్ధాంతం నిర్వాణం అంటే అన్ని వదులుకోవడం అని చెప్పుకొస్తుంటారు. కానీ ఇక్కడ మనం వదులుకోవడం కాదయ్యా, అన్ని వదులుకోవడము, కానీ బ్రహ్మభూత స్థితిని పట్టుకోవడము. అది దానితో మాత్రమే మనము జీవితంలోని ఆనందాన్ని పొందగలుగుతాము. అటువంటి వ్యక్తి మాత్రమే భగవద్ధామంకి చేరగలే అర్హత సంపాదించిన వాడు అవుతున్నాడయ్యా. అటువంటి వ్యక్తి మాత్రమే ముక్తికి, మోక్షానికి అర్హత పొందుతున్నాడు అని భగవంతుడు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకొస్తున్నారు. ఇంకేదో యాక్టివిటీ చేసి నిజంగానే ఇప్పుడు మనకి ఇది తెలుసుకోలేకపోతే మనం జనరల్ గా అనుకునేది అదే. నేనైనా అదే అనుకునేవాడిని. ఆ పుణ్యం చేస్తే ముక్తి వస్తుంది, ఈ పుణ్యం, అవన్నీ కూడా ఈ ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ కి ఇంటర్మీడియట్ స్టెప్స్, ఆర్ బేసిక్ స్టెప్స్. అవన్నీ కూడా తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళడం, పుణ్యక్షేత్రాలకు వెళ్ళడం, బై themselves they don't act in any way, but they all can help in getting to a point where you are able to spend time, and by internalizing God consciousness, only then you will only then you'll be eligible for liberation. అందరికీ కూడా ఆ చైతన్య స్థితి అని ఉన్నది, కాన్షియస్నెస్ అని ఒకటి ఉంటుంది. ఆ కాన్షియస్నెస్ ని మనము భౌతిక ప్రపంచంలో పెడుతున్నామా, ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో పెడుతున్నామా? ఆ కాన్షియస్నెస్ ని ఎక్కడ నిలబెడుతున్నాము? మనకుంటే మెంటల్ సెక్యూరిటీని ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకుంటున్నాము? ఈ రెండు విషయాలు మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి.
సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఈనాడు ప్రపంచంలో అంతా కూడా కాన్షియస్నెస్ ని ఎక్కడ పెడుతున్నాము? అర్ధ కామ మోక్షాల్లో ధర్మము లేదు, కామము లేదు, ధర్మము లేదు, మోక్షము లేదు, మధ్యలో ఉండే అర్ధ కామంలోనే మనం కాన్షియస్నెస్ ని పెడుతున్నాము. కానీ అర్ధ కామ మోక్షాలు కూడా ముందు ధర్మముగా అర్థించాలయ్యా, ధర్మముగా కామం పొందాలయ్యా, ధర్మముగా అప్పుడు మోక్షం పొందుతాము అని చెప్పుకోవచ్చు. సో ఆ కాన్షియస్నెస్ ని అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి తీసుకురావాలి, అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి డైవర్ట్ చేయాలి. ఇక్కడి నుంచి ఎక్కడికి? భౌతిక ఆనందంలోని పెట్టడానికి బదులు ఆధ్యాత్మిక ఆనందంలో పెట్టడం నేర్చుకోవాలి. ఎప్పుడైతే అది నేర్చుకోగలుగుతామో అటువంటి వ్యక్తి బ్రహ్మభూత స్థితికి వెళ్ళడానికి అర్హత పొందిన వాడవుతాడయ్యా. అటువంటి వ్యక్తి తాను ఎక్కడున్నా సరే, ఇటువంటి చుట్టూ ఎట్లాగున్నా సరే, తనలో తాను ఆ భగవంతునితో ఉన్న బంధాన్ని అనుభవిస్తూ ఆనందించగలడయ్యా అని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కూడా మళ్ళీ ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. ముక్తాత్ముడు యథార్థమైన అనుభవం చేతనే సుఖమును అనుభవించును. కనుకనే అతడు ఎక్కడైనాను మౌనంగా కూర్చు అంతరంగమునందే సుఖమును అనుభవింపగలడు. సో తనకి భౌతికంగా వచ్చే విషయాలతోని, భౌతిక పరిస్థితుల మీద అతని సుఖం డిపెండ్ అయి ఉండదు, దాని మీద ఆధారపడి ఉండదు. కేవలము అంతరంగంతోనే తనలో తానే భగవంతుడితో బంధంతో ఆ సుఖాన్ని అనుభవించగల స్థితికి వెళ్ళగలుగుతాడు. అటువంటి వ్యక్తి మాత్రమే సంపాదించిన వాడు అని చెప్పుకొస్తున్నారు. రైట్, నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్, శ్లోకం కంటిన్యూషన్. హరే కృష్ణ. ఎవరు చదువుతారు? చదవండి విజయమాతాజీ. హరే కృష్ణ. లభంతే బ్రహ్మ నిర్వాణం ఋషయః క్షీణ కల్మషాః చిన్నద్వైతాయతాత్మానః సర్వభూత హితే రతాః. అనువాదము. అంతరంగమందే మనస్సు సంలగ్నమై సందేహముల నుండి ఉత్పన్నమైనట్టి ద్వంద్వములకు అతీతమైన వారును, సర్వజీవుల సంక్షేమం కొరకే ఉత్సాహంతో పనిచేయవారును, సర్వపాప రహితులైన వారును అగు ఋషులే బ్రహ్మ నిర్వాణమును పొందుదురు. హరే కృష్ణ. శ్లోకంలోని అటువంటి మనిషి తాలూకు స్థితి చెప్పుకొచ్చారు. ఈ నెక్స్ట్ శ్లోకంలో లభంతే బ్రహ్మ నిర్వాణం, అటువంటి వ్యక్తి, లభంతే అంటే పొందడం, బ్రహ్మ నిర్వాణం పరతత్వంలో ముక్తిని పొందగలుగుతారు. ఋషియా క్షీణ కల్ముష, ఋషులు పాపరహితులైన వారు కాబట్టి. అంటే ఎప్పుడైతే మనము మనలో మనమే ఆధ్యాత్మిక ఆనందాన్ని అనుభవించగలిగే స్థితికి వెళుతామో పాపం చేయాల్సిన అవకాశం ఉండదు. అంటే కామము, ఈ 6 రకాలైన కోరికల నుంచి బయటపడుతున్నాము కాబట్టి, 6 రకాలైన కోరికల మీద వేగం నుంచి బయటపడుతున్నాము కాబట్టి మళ్ళీ జీవితాన్ని పొందే స్థితిని నుంచి దూరం అవుతాము. పాపం నుంచి దూరం అవడం అంటే అంతే. మనసు ఎందే సంలగ్నమైన సందేహము నుండి ఉత్పన్నమైన ద్వంద్వములకు అతీతమైన వారు, సర్వజీవుల సంక్షేమము కొరకే ఉత్సాహముతో పనిచేయువారు, సర్వ పాపరహితులైన వారిని వారు ఋషులే బ్రహ్మ నిర్వాణమును పొందుదురు. సో ఎప్పుడైతే మనము అందరి సంక్షేమము కోసము పనిచేయగలుగుతున్నాము, మళ్ళీ అందరి సంక్షేమం కోసం పనిచేయడం అంటే వాట్ యు కాల్ ఇట్, మానవ సేవ మాధవ సేవ కాదు. అది వేరు, ఇది వేరు. ఎందుకంటే అందులో మళ్ళీ భగవంతుని నిలబెట్టలేకపోతే అదేమవుతుంది అంటే ఆ సేవలోని మనసు, బుద్ధి, అహంకారము భౌతిక ఆనందముతో నిండిపోతూ రావడం మొదలు పెడుతుంది. ఎప్పుడైనా సరే, ఏ కార్యం చేసినా సరే, అందులో ఆధ్యాత్మిక ఆనందం లేకపోతే భౌతిక ఆనందం ఉన్నట్టే. ఆధ్యాత్మిక ఆనందం లేకపోతే భౌతిక ఆనందం ఉన్నట్టే. మన కాన్షియస్నెస్, మన చైతన్య స్థితి ఏదో ఒక దాంట్లో ఉంటుంది, ఏదో ఒక దాంట్లో ఎప్పుడూ ఉంటుంది. అది ఆధ్యాత్మికమా కాదా? ఆధ్యాత్మికము కాకపోతే భౌతికమైనప్పుడు దాని వలన మళ్ళీ మరొక జన్మని తెచ్చుకున్న వాళ్ళనే అవుతారు. సర్వ పాపరహితులం అవుతారు. ఇప్పుడు సర్వ పాపరహితులు అవుతారయ్యా అంటే ముందు చెప్పిన శ్లోకములాగా ఆ ఆంతరంగంలోని భగవత్ స్థితిని అనుభవిస్తూ అటువంటి స్థితిలోని
సర్వజీవుల సంక్షేమం కొరకే, అంటే ఇంకా తేడా లేదు. ఇటువంటి వ్యక్తిత్వలకే ముందు శ్లోకాల్లో చూసినట్లు సమాన దృష్టితో ఉంటారయ్యా. అటువంటి వ్యక్తి ద్వంద్వాలకు అతీతముగా ఉంటాడయ్యా. అటువంటి వ్యక్తి చేసే కార్యంలో పాపం అన్నది ఉండదయ్యా. అటువంటి వ్యక్తులే ఋషులు అవుతారయ్యా. అటువంటి ఋషులు బ్రహ్మ నిర్వహణమును పొందుతారయ్యా. అటువంటి ఋషులు తప్పకుండాను ఆ ముక్తిని పొందుతారయ్యా అని చెప్పుకొస్తున్నారు. దీన్ని భాష్యం చూద్దాం. సంపూర్ణంగా కృష్ణ చైతన్యమునందు ఉన్నవాడే వాస్తవమునకు సర్వజీవుల సంక్షేమ కార్యములను నెలకొన్నట్టు వాడని చెప్పబడింది. శ్రీకృష్ణుడే సర్వమునకు మూల కారణమనే వాస్తవ జ్ఞానము గల వ్యక్తి ఆ భావంతో వర్తించినచో అందరి సంక్షేమం కొరకు వర్తించిన వాడవు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సర్వభోక్త, పరమ ప్రభువని, పరమ మిత్రుడని విషయం మరచుటియే మానవుల దుఃఖమునకు కారణము. కనుకనే మానవ సమాజం అంతటను ఈ చైతన్యమును పునరుద్ధరించుటయే వాస్తవమునకు అత్యున్నత సంక్షేమ కార్యం. బ్రహ్మ నిర్వాణమును పొందకుండా ఎవ్వరూ అట్టి ఉత్తమ సంక్షేమ కార్యమునందు నెలకొనజాలరు. అంటే మనము మానవ సేవ చేద్దామనుకున్నా సరే ముందు ఈ స్థితికి ఎదగలిగి ఉండాలయ్యా. లేకపోతే అది భౌతిక సేవ అయిపోతుంది తప్పితే ఆధ్యాత్మికం కాదయ్యా అన్నది మనం గ్రహించగలగాలి. బ్రహ్మ నిర్వాణమును పొందకుండా ఎవ్వరూ అట్టి ఉత్తమ సంక్షేమ కార్యమునందు నెలకొనజాలరు. కృష్ణ చైతన్యవంతుడు శ్రీకృష్ణునే దేవాది దేవత్వమునందు ఎట్టి సందేహమును కలిగి ఉండడు. అతడు పూర్తిగా పాపరహితుడవుటే అందులకు కారణం. అది ఏ దివ్యమైన ప్రేమ స్థితి. మానవ సమాజమునకు భౌతిక సంక్షేమమును చూచుట యందు మాత్రమే ఆసక్తుడైన వాడు వాస్తవమునకు ఎవ్వరికి హితమును చేకూర్చజాలడు. బాహ్య దేహమునకు మనసుకు చేకూర్చుబడు తాత్కాలిక ఉపశమనమునకు సంతృప్తి కలిగజేయదు. సో ఎప్పుడైతే మనం భగవంతుని స్థితి లేకుండా సమాజ సేవ చేస్తూ ఉంటామో అది తాత్కాలికంగా పనిచేయడం మాత్రమే జరుగుతుంటుందయ్యా. తాత్కాలికంగా ఉపయోగపడుతుంది. ఎవరికైనా సరే మీరు శాశ్వతముగా వాళ్ళకి ఆనందాన్ని కలిగించే విషయము, ఆనందాన్ని కలిగించే రీతిలో సేవ చేద్దాము అనుకుంటే అది వాళ్ళకి ఆధ్యాత్మికతను నేర్పడమే, కృష్ణ చైతన్యమును నేర్పడమే. జీవన సంఘర్షణమునందలి దుఃఖములకు నిజమైన కారణం శ్రీకృష్ణ భగవానునితో తమకు గల సంబంధమును జీవును మరచుటే. ఇందువలన మరి ఒక వ్యక్తి భౌతిక ప్రపంచంలో సుఖదుఖాలని అనుభవించడమో జరుగుతుందయ్యా అంటే తాను భగవంతునితో ఉన్న బంధాన్ని మరిచిపోవడం వలనే. సో మనము చేయవలసింది ఏమిటయ్యా అంటే ప్రతి జీవునికి కూడా తనకి భగవంతునితో ఉన్న బంధాన్ని పునర్నిర్మించగలగాలి. ఎప్పుడు మనం అది మాత్రమే గొప్ప మానవ సేవ అవుతుంది. శ్రీకృష్ణుతో తనకు గల నిత్య సంబంధమును మానవుడు పూర్తిగా ఎరిగినప్పుడు భౌతిక దేహం నందు ఉన్నప్పటికీ అతడు ముక్తాత్ముడే అగును. ఎప్పుడైతే ఏ నిమిషం అయితే మనం భగవంతునితో మనకు గల సంబంధాన్ని పూర్తిగా తెలుసుకోగలుగుతామో, పూర్తిగా ఆ స్థితిలో ఉండగలుగుతామో అది మాత్రమే మనుషుల్ని ముక్తాత్మను చేస్తుంది, ఆత్మను ముక్తాత్మ స్థితికి తీసుకువెళ్తుంది అని ఇక్కడ మనకి ప్రభుపాదుల వారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకొస్తున్నారు. అంతరంగమునందే మనసు సంలగ్నమై సందేహములను ఉత్పన్నమైన ద్వంద్వములకు అతీతమైన వారు సర్వజీవుల సంక్షేమం కొరకే ఉత్సాహంతో పనిచేయు వారును సర్వ పాపరహితములైన వారును ఋషులే బ్రహ్మ నిర్వాణమును పొందుతారు. సో సర్వజీవులకి సంక్షేమం అంటే ఏమిటి అనేది మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకొస్తున్నారు. సర్వజీవులకి సంక్షేమమైన మనము వాళ్ళని ఆ మార్గంలో తీసుకువెళ్ళాలి అంటే మనం చేయాల్సింది ఏమిటయ్యా అంటే వాళ్ళకి ఆధ్యాత్మిక చింతనని నేర్పగలగాలి. ఆధ్యాత్మిక చింతన ఎందుకు నేర్పాలయ్యా అంటే వాళ్ళకి భగవంతునితో ఉన్న ఆ నిత్య సంబంధాన్ని పునర్నిర్మించుకునే స్థితికి తీసుకువెళ్ళగలగాలి. అది మాత్రమే గొప్ప సేవ అవుతున్నది అన్నది మనము గ్రహించగలగాలి. రైట్, నెక్స్ట్ శ్లోకానికి వెళ్దామా? 26 చదువుతున్నారు? చదవనా ప్రభుజీ? చదవండమ్మా. 26 కామక్రోధ విముక్తానాం ఇతీనాం యతచేతసాం అభితో బ్రహ్మ నిర్వాణం వర్తతే
తాత్మనాం కామక్రోధముల నుండి విడివడిన వారు, ఆత్మదర్శులు, ఆత్మ సంయమనమును కలిగిన వారు, సంపూర్ణత్వమునకే నిరంతరము యత్నించు మహాత్ములు అచిరకాలములోనే బ్రహ్మ నిర్వాణము నిశ్చయముగా పొందగలుగుదురు. హరే కృష్ణ. మళ్ళీ దాన్ని రీఇటరేట్ చేస్తున్నారు కృష్ణ భగవాన్ ఇందాక ముందు శ్లోకాల్లో చెప్పినది ఏమిటయ్యా, కామ క్రోధముల నుంచి కంప్లీట్ గా బయటపడిన వారు, కామక్రోధం నుంచి కంప్లీట్ గా బయటపడగలిగేవారు ఎప్పుడు పడతామయ్యా అంటే మన నిజస్థితిని మనము అర్థం చేసుకోగలిగిన నాకు మాత్రమే. అప్పుడే ఆ స్థితిలోనే మనము ఆత్మదర్శనత్వం జరుగుతుంది. ఆత్మ సంయమనం కలిగిన వారు, సంపూర్ణత్వము కొరకు నిరంతరము ప్రయత్నించిన వారు మహాత్ములు నిశ్చయముగా అచిరకాలంలోనే బ్రహ్మ నిర్వాణమును పొందుతారు. అటువంటి వాళ్ళు మాత్రమే భగవంతుని పొందగలుగుతారు. లిబరేషన్ అనేది జరుగుతున్నది. దీనికి అన్నిటికీ మూలం ఏమిటయ్యి అంటే కామక్రోధములు. మళ్ళీ దానికి కామక్రోధములు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి అంటే మనసుని అటు నడిపించడం వస్తున్నది. మరి దానిని జయించాలి అంటే మనసుని మనం జయించడం కష్టము. మనసుని మనం జయించలేము. దానికి వేరొకటి అలవాటు చేయాలి, వేరొక ఆనందాన్ని అలవాటు చేయాలి, భగవంతుని సేవలో పొందే ఆనందాన్ని అలవాటు చేయాలి. మొదటిలో భగవంతుని సేవ కూడా ఇంద్రియానందాన్నే కలిగిస్తూ ఉంటుంది. కానీ అది అలవాటు చేసుకున్నాక ఒకానొక స్థితి దాటిన తర్వాత అది ఆధ్యాత్మిక ఆనందం పొందుతూ ఉంటుంది. అప్పుడు మాత్రమే కామక్రోధాన్ని జయించిన వాళ్ళం అవుతాము. మొదట్లో సర్వీస్ చేస్తున్నప్పుడు I got this great service. I got that service. I was able to do this service. I did that service. It is the mercy of Krishna. భగవంతుని కృప వల్ల నాకు ఈ సేవ దొరికింది, నాకు ఆ సేవ దొరికింది. సో మొదట్లోని నాకు ఈ సేవ దొరికింది, ఆ సేవ దొరికింది నుంచి భగవంతుని కృప వలన ఈ సేవ నాకు దొరికింది, భగవంతుని కృప వలన ఈ సేవ నేను చేయగలిగాను, భగవంతుని కృప వలన నా చేత ఈ సేవ చేయించుకుంటున్నాడు, భగవంతుని ఆనందం కోసం నేను ఈ సేవ చేస్తున్నాను, భగవంతుని ఆనందం కోసం ఆయన నా చేత ఈ సేవ చేయించుకుంటున్నాడు, ఆయన ఆనందం కోసం నన్ను నియోగించుకున్నాడే అన్న స్థితికి వెళ్ళగలగాలి. ఆ స్థితికి వెళ్ళినప్పుడు నన్ను కూడా వాడుకున్నాడా, నన్ను కూడా అంటే ఏ అర్హత లేని నాలాంటి వాడికి ఈ సేవ ఇచ్చాడే అన్న స్థితికి వెళ్ళగలిగినప్పుడు కంప్లీట్ శరణాగతిని పొందిన వాళ్ళం అవుతాము. ఆ శరణ స్థితుల నుంచి ఆత్మానందాన్ని కలిగిన వాళ్ళం అవుతాము. ఎందుకంటే ఇంకా ఆయన సేవలో తప్పితే, ఆయన చింతనలో తప్పితే, ఆయనకు సంబంధించిన విషయ గ్రహణలో తప్పితే వేరొక దాంతో ఆనందము పొందని స్థితిలో ఉండగలుగుతాము. అటువంటి స్థితిలో 24 గంటలు కూడా దేవునితో ఒక బంధాన్ని రమిస్తూ ఉంటాం. ఆ రసస్థితి భగవద్గీత నుంచి నేర్చుకోవాలి. లేకపోతే ఎనలిటికల్ గా భగవద్గీత ఈ శ్లోకానికి ఈ మీనింగ్, ఈ శ్లోకానికి ఈ అర్థము, ఈ శ్లోకం అని ఇది నేను నేర్చుకున్నాను అని తెలుసుకోగలుగుతాము. దాని వలన కంటే కూడా ఇది నేర్చుకుంటున్నంత కాలము ఆ భగవంతుడితో బంధంలో ఉండే ఆనందాన్ని అనుభవించే రసస్థితిని నేర్చుకోలేకపోతే మనం సంపూర్ణ ప్రయోజనం చేకూర్చుకోని వాళ్ళమే అవుతాం. సో కామ క్రోధము నుంచి విడివడిన వారును, ఆత్మదర్శులను, ఆత్మ సంయమనం కలిగిన వారును, పూర్ణత్వము కొరకు నిరంతరము ప్రయత్నించువారు మహాత్ములు నిశ్చయముగా అచిరకాలములోనే బ్రహ్మ నిర్వాణమును పొందుదురు. దీని భాష్యం చూద్దాం. ముక్తిని పొందుట కొరకై నిరంతరము ప్రయత్నించు సాధు పురుషులలో కృష్ణ చైతన్యమునందవాడు అత్యంత శ్రేష్ఠుడు. శ్రీమద్ భాగవతమునందు కూడా ఈ విషయము ఇట్లా నిర్ధారించింది. దేవాది దేవుడైన వాసుదేవుని భక్తి యొక్క సేవలో అర్థించి ప్రయత్నింపును. కామ్య కర్మల యందు గల నిగుడమైన వాంఛను సమూలముగా నశింప చేసుకుని భగవానుని పాదపద్మములు సేవించుటచే కలుగు దివ్య ఆనందమును అనుభవించి భక్తులు తమ ఇంద్రియ వేగమును అణచగలిగినట్లుగా మహామునులు కూడా ఇంద్రియ వేగమును నియంత్రింపలేకున్నారు. భాగవతంలో చెప్పిన మరో విషయాన్ని చెప్పుకొస్తున్నారు. ఎందుకయ్యా భక్తిలో ఉన్నవాళ్ళు, భగవంతుని సేవ చేస్తున్న వాళ్ళు, కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ ని ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న వాళ్ళు గొప్ప స్థితిలో ఉన్నారు, బెటర్ స్థితిలో ఉన్నారు, రిలేటివ్లీ బెటర్ స్థితిలో ఉన్నారు అంటే చెప్పుకొస్తున్నారు. ఎందుకంటే
ఋషులు కూడా ఇంద్రియ వేగాన్ని కంట్రోల్ పోయారయ్యా. కానీ కానీ ఈ ఈ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ లోని ఇంద్రియ వేగాల్ని ఈజీగా కంట్రోల్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది. దేవాది దేవుడైన వాసుదేవుని భక్తియుక్త సేవలో అర్చించుటకు ప్రయత్నింపము. కామ్య కర్మల యందు గల నిగుడమైన వాంఛను సమూలముగా నశింపు చేసుకొనుచు భగవానుని పాదపద్మమును సేవించుటచే కలుగు దివ్య ఆనందమును అనుభవించు. భక్తులు తమ ఇంద్రియ వేగమును అణిచినట్లుగా మహామునులు కూడా ఇంద్రియ వేగమును నియంత్రింపలేకున్నారు. సో మనం తపస్సు చేసుకుంటున్నాం, వేరొకటి చేసుకుంటున్నాం, ధ్యానం చేసుకుంటున్నాం. ఒక ఎవ్వరూ లేని ప్రదేశంలో కూర్చుని ఒంటరిగా ఉండడం వలన ఇంద్రియ వేగాల్ని నియంత్రించడం కంటే కూడా భక్తులకు సంబంధించిన కార్యాలు చేస్తూ ఇంద్రియ వేగాల్ని నియంత్రించడం చాలా సులభము అని చెప్పి భాగవతంలో కూడా చెప్పబడ్డది అని మనకి ప్రభుపాదులు గారు రచిస్తున్నారు. కామ్య కర్మల ఫలితములను అనుభవింపవలనని కోరిక, కామ్య కర్మ ఫలమును అనుభవింపవలనని కోరిక బద్ధజీవుని యందు మిక్కిలి గాఢముగా నుండును. మహామునులైన వారు కూడా ఎంతగా ప్రయత్నించిన అట్టి వాంఛలను నియంత్రింపజాలరు. సో కర్మ చేస్తూ ఫలితాన్ని అనుభవిద్దాము అన్న కోరిక బద్ధజీవుని యందు చాలా గొప్పగా ఉంటుందయ్యా. ఒక సినిమాకి వెళ్తే లెట్ us గెట్ సమ్ ఎంటర్టైన్మెంట్, ఒక డిస్నీలాండ్కి వెళ్తే లెట్ us గెట్ సమ్ రిలాక్సేషన్, రైట్? దీస్ ఆర్ ఆల్ మెటీరియలిస్టిక్ డిజైర్స్ బేసికల్. కోరికలను మహామునులు కూడా ఎంత ప్రయత్నించినా నివారింపలేరు. కృష్ణ చైతన్యములో శ్రీకృష్ణ భగవానుని సేవయందు నెలకొనియుండు భగవద్భక్తుడు ఆత్మజ్ఞాన పూర్ణుడై శీఘ్రమే బ్రహ్మ నిర్వాణ స్థితిని పొందును. కానీ భక్తి మార్గంలో నిల్చున్న వ్యక్తి, భక్తితో సేవ చేస్తున్న వ్యక్తి, సో గుడికెళ్ళి సేవ చేయండి, గుడికెళ్ళి సేవ చేసుకోలేనాడు ఇంట్లో విగ్రహాలు పెట్టుకోండి అని చెప్పుకొస్తుంటారు. ఎందుకయ్యా అంటే ఇంట్లో ఫోటో పెట్టడానికి విగ్రహం పెట్టడానికి చాలా తేడా ఉంది. విగ్రహం అన్నది ప్రాణ ప్రతిష్ఠ చేసిన మూర్తి కాబట్టి మనం ఇంకొంత గొప్ప భావంతోనే ఆయనకి సేవ చేయడం నేర్చుకోవడం అలవాటు చేసుకుంటాము. ఎప్పుడైతే మనకి ఆయన సేవ చేస్తూ కొన్ని ప్రొసీజర్స్ ఉన్నాయి, ప్రతి పరంపరలోని ప్రతి ఆర్గనైజేషన్ స్పిరిచువల్ మార్గంలోకి వెళ్ళాలంటే ఇవి ప్రొసీజర్స్. ఆ ప్రొసీజర్ ఫాలో అవుతూ ఉంటే మనం ఆటోమేటిక్ గా కామ్య కర్మ ఫలములను అనుభవం నుంచి బయటపడి భగవత్ సేవా ఆనందాన్ని అనుభవించే స్థితికి వెళుతూ ఉంటాము. అటువంటి ఆత్మజ్ఞానం కలిగిన పూర్ణుడైన వారితో సమానం. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే మనం భగవంతుని సేవ చేస్తుంటామో మనము ఆ ఆత్మ జ్ఞానాన్ని సంపాదించిన వాళ్ళని అవుతాము. అంటే మనము శరీరము కాదు, మనము ఆత్మ, దీని ఆనందం కోసం సేవ చేయాలి, సేవలోని దీని ఆనందాన్ని నేను ఆత్మ అనుభవించగలుగుతుంది అన్న స్థితికి వెళ్ళిన వాడు అవుతాడు. అటువంటి వ్యక్తి తప్పకుండా నిర్వాణ స్థితిలో ఉంటాడు కాబట్టి ముక్తి పొందుతాడు అని చెప్పి మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. అతడు ఆత్మానుభూతి విషయమున సమగ్ర జ్ఞానమును కలిగిన వాడొకటి చేత నిరంతరము జ్ఞానమగ్నుడై ఉంటాడు. దీనికి ఈ కింది ఉదాహరణను తెలుపవచ్చు. మళ్ళీ ఇంకో ఉదాహరణ ఇస్తున్నారు. దేవాది దేవుడు బ్రహ్మదేవునితో ఇట్లా పలికిన, మత్స్యము దృష్టి చేతను, తాబేలు ధ్యానము చేతను, పక్షులు స్పర్శ చేతను తమ సంతానమును పోషించు. అట్లే ఓ పద్మజ, నేను కూడా నా భక్తులను ఆ విధముగానే పోషించుచుందను. పద్మపురాణంలో నిన్న రిఫరెన్స్. మీకు ఈ విషయం తెలుసో లేదో, మనం చూస్తుంటాము కోడి గుడ్లని దాని మీద కూర్చుని హ్యాచ్ చేస్తుంటుంది, పొదుగుతూ ఉంటుంది, రైట్? కానీ చేప కేవలం ఆ గుడ్లని చూపుతోనే పొదుగుతూ ఉంటుంది. ఆ గుడ్లు అక్కడ పెడుతూ ఉంటుంది, ఆ గుడ్లని చూస్తూనే అవి వాటి. అలాగే తాబేలు గుడ్లు ఎక్కడో ఉంటాయి, తాబేలు ఎక్కడో ఉంటుంది, దాన్ని చూడకూడదు కూడా లేదంట, దాని గురించి ఆలోచిస్తూనే ఆ తాబేలు గుడ్లని పొదగలుగుతుందంట. పక్షులు స్పర్శ చేతన సంతానమును పోషిస్తుంటారు. అట్లే ఓ పద్మజ, నేను కూడా నా భక్తులని ఆ విధముగానే పోషిస్తూ ఉంటాను. వాళ్ళ గురించి ఆలోచిస్తూనే నేను వాళ్ళ కష్ట సుఖాలను చూసుకోగలను. మత్స్యము కేవలం తన సంతానం దర్శనం ద్వారానే పోషించును. తాబేలు ధ్యానము ద్వారా తన సంతానమును పోషిస్తుంది. తాబేలు తన గుడ్లను తీరమునందగల భూమిలో పెట్టి తాను నీటిలో తిరుగుచూ వాటిని గూర్చి ధ్యానించుచుండును.
అట్లే కృష్ణ చైతన్యవంతులైన భక్తుడు భగవద్ధామం నుండి అత్యంత దూరమునందు ఉన్నప్పటికీ కృష్ణ చైతన్యమునందు నెలకొనటి ద్వారా నిరంతరము దేవాది దేవుని ధ్యానిస్తూ అతని కృపచేతనే భగవద్ధామమునకు చేరగలడు. అతడెన్నడూ భౌతిక దుఃఖములకు ప్రభావితుడు కాడు. అట్టి జీవన స్థితియే బ్రహ్మ నిర్వాణము. నిరంతర బ్రహ్మ భావనచే భౌతిక సుఖములు లేకుండా ఉండేటే బ్రహ్మ నిర్వాణము అనబడును. నిరంతర బ్రహ్మ భావన చేత పొందే నిర్వాణము బ్రహ్మ నిర్వాణము. బ్రహ్మ భావన చేత భౌతిక సుఖముల నుంచి దూరము పొందడమే నిర్వాణము. అదే బ్రహ్మ నిర్వాణము అవ్వడము అని చెప్పి మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకొస్తున్నారు. సో కామ క్రోధముల నుంచి విడివడిన వారును. సో మనకు చేయాల్సిన ఫస్ట్ విషయం ఏమిటయ్యా అంటే ఆ కామ క్రోధములు భౌతిక వాంఛల నుంచి బయటపడగలగాలి. ఆత్మదర్శులను అప్పుడు మాత్రమే మనము మన నిజస్థితిని గ్రహించిన వాళ్ళం అవుతాము. ఆత్మ సంయమం కలిగిన వారను, మనం ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకున్న వాళ్ళం అవుతాము. సంపూర్ణత్వం కొరకు నిరంతరము ప్రయత్నించేవారు. అటువంటి స్థితిలోని మనము ఆ ఆధ్యాత్మిక సంపూర్ణత్వం కోసం ఆటోమేటిక్గా పాకులాడుతూ ఉంటాము. ఎప్పుడైతే మనం ఆధ్యాత్మిక సంపూర్ణత్వం కోసం ప్రయత్నం మొదలు పెడతామో అచిరకాలంలోనే బ్రహ్మ నిర్వాణమును పొందగలుగుతాము. ఎప్పుడైతే ఆ భగవత్ సేవలో నిలబడతామో తప్పకుండా బ్రహ్మ నిర్వాణం పొందగలుగుతాము అని చెప్పి వస్తున్నారు. హరే కృష్ణ. ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఈజ్ ఇట్ కన్ఫ్యూజింగ్? These are all straightforward slokas actually. Remarks, Jyoti Mataji? కన్ఫ్యూజింగ్ ఏం లేదు ప్రభు, కానీ ఇవన్నీ చాలా కష్టమైనవి ప్రభు చేయడం. ఏ విధంగా కామకు కష్టం? ఎక్కడము, నెమ్మదిగా అది అలవాటు నెమ్మదిగా మార్చుకోవాలి మనంతరికి. ఆధ్యాత్మిక ఆనందం, భౌతిక ఆనందం. ఐ వాజ్ అబౌట్ టు ఆస్క్ యూ దట్ క్వశ్చన్ ప్రభు. అంటే ఎలా తెలుస్తుంది మనకి ఆధ్యాత్మిక ఆనందం పొందుతున్నాము అని ఎలా తెలుస్తుంది అని అడుగుదాం అనుకున్నాను. మీరు ఈ లోపల ఆన్సర్ చెప్పేశారు. ఏం ఆన్సర్ దొరికింది? అంటే నేనేమనుకున్నా అంటే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లో నేను చేస్తున్నాను అని ఎప్పుడు అనుకోలేదు రండి ప్రభుజీ. దేవుడి వల్ల మనకి వెళ్ళకపోతే వి మిస్. అంటే ఈరోజు చేయగలిగామే, ఈరోజు చేయలేకపోయామే, ఈరోజు వెళ్ళలేకపోయామే అని ఒకటి. ఇంకొకటి ఏమన్నా అనదర్ ఆపర్చునిటీ వస్తే ఓకే, నేను తీసుకోవడానికి ఈ ఆపర్చునిటీ వచ్చింది అనుకో. అదే నాకు కలిపి ఇంకో ఆపర్చునిటీ నన్ను ఆ ఫీలింగ్ అయితే వస్తోంది ప్రభుజీ. అదే దానికన్నా ఇంకా ఆధ్యాత్మిక ఆనందం అంటే నెక్స్ట్ స్టేజ్ అంటే ఒకటమ్మా. there are two things like in serving, in taking up services also, are you getting some spiritual entertainment or spiritual satisfaction? So సాటిస్ఫాక్షన్ ఉందా ప్రభుజీ? స్పిరిచువల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అయిపోతుందమ్మా స్థితి దాటిన తర్వాత. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వాచింగ్ మూవీ యూర్ లిజనింగ్ టు ఏ లెక్చర్. దట్స్ ఇట్. Instead of watching movie, you are listening to a lecture. Movie will give you some satisfaction, some this thing. So is the lecture. Oh, చాలా బాగా చెప్పారు. మనం చాలా లెక్చర్స్ వింటున్నప్పుడు, ఎస్పెషల్లీ ఇస్కాన్ లెక్చర్స్ కంటే కూడా నాకు ఆ తేడా, బయట లెక్చర్స్ విన్నప్పటికి ఇస్కాన్ లెక్చర్స్ విన్నప్పటికీ ఆ తేడా నాకు బాగా తెలిసింది. చాలా చక్కగా ప్రవచనం ఇచ్చారు కదా. ఫర్ దోస్ 2 hours 3 hours you will feel the joy of it. It's like a WhatsApp message. You read a WhatsApp message, so nice, so much philosophy in it, and that stays with us till you read the next message. After that it's gone. You're not practicing anything basically. So many వినడం వల్ల ఉండట్లేదు కదా ప్రభుజీ. So but what happens is when you hear from somebody who is actually practicing, that is what makes it impactful. మహారాజ్ లెక్చర్ ఎందుకంత ఇంపాక్ట్ఫుల్ గా ఉంటుంది అంటే వాట్ ఎవర్ హి సేయింగ్ ఇస్ నాట్ థియరీ. వాట్ ఎవర్ హి సేయింగ్ ఈస్ లివింగ్ టు ఇట్ బేసిక్లీ, రైట్? సో వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక సన్యాసం తీసుకుని లైఫ్ ని అంత డెడికేట్ చేసి వాళ్ళు ఆ ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో ఉండి చెబుతున్న మాట కాబట్టి మనకి మరింత బలంగా నిలబడుతుంది. అలా నిలబడుకోలేకపోతే ఇట్స్ బికమ్స్ అన్ ఎంటర్టైన్మెంట్. సో ఎట్లా తెలుస్తుంది అంటే అమ్మా,
మొన్న ఎప్పుడో సంథింగ్ విక్రమ్ ప్రభువే చెప్పారు బేసికలీ లైక్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. హీ లెఫ్ట్ నాన్ వెజ్ బట్ నౌ హీ ఫీల్స్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ సో, or he feels more enjoyable doing so. So that's a change in the state basically. In the initial conditions you might think you're doing it because somebody asked you to do it, but now you're doing it because you believed in it. Now you're doing it because you actually feel the compassion for other living entities. You actually are doing it because you want to respect other living entities as much as you are respecting yourself. You want to do it because you realize all other living entities are also equally children of God, basically. So this is so many stages of difference in it, right? So many stages of difference in it, basically. So to answer your question, spiritual satisfaction, spiritual entertainment, basically. So you don't crave for doing certain things that you used to crave for in the past, materialistic things. A craving taggutundi ante because something else is fulfilling that satisfaction, or something else is fulfilling that that is giving you the satisfaction aspect is being fulfilled by something else, basically, right? And that satisfaction is coming from spiritual sources. In the initial days, మొదట్లోనే దానిని ఒక అలవాటుగా చేసుకున్న ఒక స్థాయి దాటిన తర్వాత అదొక వెలితి అయిపోతుంది. ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ మీరు అన్నట్టు ఆ సర్వీస్కి వెళ్ళలేకపోతే ఒక వెలితి కనబడిపోతూ ఉంటుంది బేసికల్గా, రైట్? సో those are the things of progress, basically. Those are the things of progress. ఏది ఎలాగున్నా సరే you plan all your life around you reprioritizing. You're actually reprioritizing things. Right? Basically, ఏది ఎలాగున్నా I reprioritize to come and do this class. It is not because I get some entertainment out of it, but it gives me an opportunity to go through these shlokas. Most importantly, that is my desire. So when I spent like 1 hour, 1.5 hour, literally mentally into it, it makes it brings certain, what do you call it, change to my decisions for the rest of the week. Yeah, right? So ఆ వెలితి కనబడిపోతూ ఉంటుందమ్మా కొన్ని యాక్టివిటీస్ చేయట్లేదే అన్న ఫీలింగ్. అది ఎందుకంటే ఆ వెలితి యాక్టివిటీ చేయట్లేదు కారణం వల్ల కనబడే కంటేకను ఆ యాక్టివిటీ చేయడం పోవడం వల్ల భగవంతునికి దూరం అయిపోతున్నానే అన్న కారణం వల్ల కలిగేదానికే స్పిరిచువల్ సాటిస్ఫాక్షన్ వర్సెస్ స్పిరిచువల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. Right? You get some bit of it. Yes, Prabhu. I hope I'm able to explain some of it, basically. Yes, So doing a program, doing a service for ourselves, for the happiness of God. One is spiritual satisfaction, one is spiritual entertainment. Right? Doing it for his happiness is spiritual satisfaction. Doing it for our happiness, it becomes spiritual entertainment. Right? On Prabhuji. To give it in simple wordings, probably that's how I can put it. Unless Premka Devidas Mataji want to add something. Same Prabhu. Okay. So, Amma, bottom line, Sujata Mataji, these overnight transformations overnight transformations అయిపోతే మనందరూ ఇక్కడ ఉండం, ఇంత ప్రయత్నం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. But it's a journey. It's a journey. It's a sweet journey. It's a nice and sweet journey, and we should be happy, thankful that of so many people, only 2-3%, 2-3% is a big number. 0.2, 0.3, 0.03%, 0.01% ప్రపంచంలోని ఈ మార్గాన్ని ఎంచుకొని ముక్తి పొందుదాం అనుకున్న వాళ్ళు, right? And we should be blessed for it. On Prabhuji. So yesterday I was in GEV. Laurent Prabhu classes విన్నాను. He was saying the same thing, basically. Laurent Prabhu, ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉంది ప్రపంచంలోని ఆధ్యాత్మికంగా ఆలోచిద్దాము అనుకున్న వాళ్ళు? Just a handful of people.
So just for it. I think he's coming tonight. I think he must have left and he's coming to Boston, I think, for this program. Gaurang Prabhu also. గౌరాంగ ప్రభు. ఓకే. So shall we go to the next 2-3 shlokas? We'll try to close it today. Let's go. 27, 28. Somebody wants to read? I can read ప్రభు. చదువుతారమ్మా? నేను చదవనా ప్రభు? చదవండి. Yes. 5.27 and 28. Hare Krishna. Sparsa skrutva bahirbahyas చక్షుశ్చైవాంతరో భ్రువోః ప్రాణాపాన సమాకృత్వా నాసాభ్యంతర ప్రచారిణౌ యతేంద్రియ మనోబుద్ధిః మునిర్మోక్షపరాయణః విగతేచ్ఛా భయక్రోధో యః సదా ముక్త ఏవ సః. అనువాదము. బాహ్యేంద్రియార్థములన్నింటినీ త్యజించి దృష్టిని కనుబొమల నడుమ కేంద్రీకరించి ప్రాణాపాన వాయువులను నాసికారంధ్రములు ఎందే సమములుగా నిలిపి తద్వారా మనస్సును, బుద్ధిని, ఇంద్రియములను నియంత్రించుచు మోక్షమును వాంఛించు ముని కోరిక, భయము, క్రోధము నుండి విముక్తుడగును. సదా అట్టి స్థితిలో నిలిచియుండువాడు నిశ్చయముగా ముక్తిని పొందగలడు. హరే కృష్ణ. సో బాహ్య ఇంద్రియ అర్థములన్నిటినీ త్యజించి, బాహ్య ఇంద్రియార్థములన్నిటి నుంచి అంటే బాహ్య అంటే బయట కర్మేంద్రియ ఇంద్రియ అర్థాలన్నిటినీ కూడా త్యజించి దృష్టిని కనుబొమ్మల నడుమ కేంద్రీకరించి ప్రాణాపాన వాయువులను నాసికారంధ్రములనందే సమములుగా నిలిపి తద్వారా మనసును, బుద్ధిని, ఇంద్రియములను నియంత్రించుచు మోక్షమును వాంఛించుముని కోరిక, భయము, క్రోధము నుంచి విముక్తులను. సదా అట్టి స్థితిలో నిలిచి ఉండువాడు నిశ్చయముగా ముక్తిని పొందగలడు. మనకి ముందు శ్లోకాలలోని సర్వీస్ ద్వారా ఎట్లా భగవంతుని సేవ, భగవంతుని స్థితిలో నిలబడాలి అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వస్తే, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి అష్టాంగ యోగ స్థితి ద్వారా ఎట్లాగా వీటన్నిటిని కంట్రోల్ చేయగలమో చెప్పుకొస్తున్నారు. ఎప్పుడైతే మనం అష్టాంగ యోగాలో ఉండే ఎనిమిది స్థితులు, ప్రాణ అపాన, సో ఈ ప్రాణాపాన వాయువుల నాసిక, ఎప్పుడైతే మనం వీటన్నిటిని కంట్రోల్ చేయడం మొదలు పెడతామో, దృష్టిని కనుబొమ్మల నడుమ కేంద్రీకరించి, అంటే దృష్టిని ఇక్కడ మన కళ్ళ మధ్యలో ఉండే ఆ ప్రాంతంలోని తిలక్ పెట్టుకుంటాం కదమ్మా, అక్కడ ఆజ్ఞాచక్ర స్థితిలో నిలబెట్టుకుంటగలిగితే, దృష్టిని నిలబెట్టుకుని మన తీసే గాలిని మనము కంట్రోల్ చేసుకోగలిగితే ఇంద్రియాలన్నిటినీ, మనసు, బుద్ధి, ఇంద్రియాలన్నీ నియంత్రించు మోక్షమును వాంఛించుముని ఎప్పుడైతే అంటే అష్టాంగ యోగా ద్వారాలతో కూడా ఆ స్థితికి వెళ్ళవచ్చును అన్నది చెప్పుకొస్తున్నారు. మనకి 6వ అధ్యాయం స్టార్టింగ్ నుంచి ఇంకా అష్టాంగ యోగా గురించి భగవంతుడు చెప్పుకొస్తారు. ఇప్పుడు దాకా కర్మయోగ స్థితిని చెప్పుకొచ్చారు. తర్వాత అష్టాంగ యోగ అంటే ఏ స్థితిలోనైనా మనం ఏదో ఒక పద్ధతిలో భగవంతుని చేరుకోవచ్చు. అయితే అన్నింటిలోని భక్తి యోగంతో భగవంతుని చేరుకోవడము చాలా సులభము. మిగతా ఏ యోగముతో వెళ్ళినా సరే కర్మయోగముతోని భగవత్ స్థితిని నిలబెట్టడం ఎట్లాగో లాస్ట్ శ్లోకాల్లో చెప్పుకొచ్చారు. కర్మయోగములోని భగవంతుని నిలబెట్టగలిగినాడు మాత్రమే కర్మయోగం అవుతుంది, లేకపోతే కర్మకాండ అవుతుంది అని చెప్పుకొచ్చారు. అది ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి అష్టాంగ యోగ స్థితి గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారు. తర్వాత మళ్ళీ మనం 7వ అధ్యాయం నుంచి భక్తి యోగంలోకి వెళ్ళిపోతాం. సో అష్టాంగ యోగ స్థితికి దానికి కొంత బీజం ఇక్కడ వేస్తున్నారు. బేసికల్గా ఆ స్థితిలో నిలిచి ఉన్నవాడు నిశ్చయముగా ముక్తిని పొందగలుగుతాడు అని చెప్పుకొస్తున్నారు. దీని భాష్యం చూద్దాం. కృష్ణ చైతన్యమును నెలకొనుట ద్వారా మానవుడు వెంటనే తన ఆధ్యాత్మిక స్వరూపమును గుర్తింపగలుగును. తదుపరి అతడు భక్తియోగ సేవ ద్వారా భగవాన్ని అవగతము చేసుకోగలడు. భక్తియుక్త సేవ యందు నెలకొన్నప్పుడు మానవుడు దివ్యమైన ఆధ్యాత్మిక స్థితికి చేరి తన కర్మలన్నింటి యందు శ్రీకృష్ణుని దర్శింపగలుగును. ఇట్టి ప్రత్యేక స్థితియే పరబ్రహ్మమునందు ముక్త స్థితి అనబడును. పరబ్రహ్మమునందు ముక్త స్థితిని సాధించే విషయమును గురించి అర్జునుడికి వివరించిన పిమ్మట శ్రీకృష్ణ భగవానుడు యమము, నియమము, ఆసనము, ప్రాణాయామము, ప్రత్యాహారము, ధారణము, ధ్యానము, సమాధి అనే 8 అంగములు గల అష్టాంగ యోగా ద్వారా ఎట్లు మానవుడు అట్టి స్థితిని పొందగలుగుడో ఉపదేశించుచున్నారు.
రాబోవు షష్టాధ్యాయమునందు వివరముగా పంచమాధ్యాయపు చివరన స్వల్పముగా ఈ యోగ విషయమును తెలుపబడినది. శబ్దము, స్పర్శ, రూపము, రుచి, వాసన వంటి ఇంద్రియార్థములను యోగమునందులో ప్రత్యాహార విధానం ద్వారా తొలగించి, సో దెర్ ఆర్ 8 స్టెప్స్, రైట్? యమము, నియమము, ఏమి చెయ్యాలి, ఏమి చెయ్యకూడదు, ఆసనము, ప్రాణాయామము, ప్రత్యాహారము స్థితికి వచ్చేసరికి ఆసనం అంటే పొజిషన్, ప్రాణాయామం అంటే యువర్ ఇంటేక్ అండ్ అవుట్టేక్ ఆఫ్ వాట్ యు కాల్ ఏరియర్ కంట్రోల్. ప్రత్యాహార స్థితికి వచ్చేసరికి వీటి నుంచి అన్నిటినీ బయటపడాలి. ఏంటి నుంచి బయటపడాలి? శబ్దము, స్పర్శ, రూపము, వాసన వంటి ఇంద్రియార్థముల నుంచి బయటపడడం ప్రత్యాహారం. తొలగించి దృష్టి బొమ్మల నడుమ నిలిపి సగం మూసిన కనులతో నాసికాగ్రమును విగ్రహమున కేంద్రీకరింపవలను. కనులు పూర్తిగా మూసినిచో నిద్రించే అవకాశం కలదు. అంతేకాకుండా ఇంద్రియార్థములచే ఆకర్షింపబడు అపాయం కూడా కలదు. కనుక కనులను పూర్తిగా తెరిచి ఉండేటి చేత కూడా ఎట్టి లాభము కలదు. కనుక సగము మూసిన కనులతో ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసలను క్రమబద్ధము చేయుట ద్వారా శ్వాస చలనములను నాసికయందే నియంత్రింపవలను. ఇట్టి యోగాభ్యాసము ద్వారా మానవుడు ఇంద్రియములను నియంత్రింపగలిగి బాహ్యములైన ఇంద్రియార్థములను త్యజింపగలిగి ఆ విధంగా అతను బ్రహ్మ నిర్వాణమును పొందుటకు సంసిద్ధుడగును. ఈ యోగా విధానము మానవుడు అన్ని విధములైన భయము, క్రోధముల నుంచి విముక్తులై దివ్య స్థితి యందు పరమాత్మ ఉనికిని అనుభూతి చెందుటకు ఎంతగానో తోడ్పడును. సో ఎప్పుడైతే ఆ స్థితిని దాటుకుంటూ వెళ్తామో, సమాధ స్థితికి వెళ్ళినప్పుడు పరమాత్మ తాలూకు ఉనికిని చూడగడం జరుగుతుంది. మరో మాటలో చెప్పాలంటే యోగ సిద్ధాంతములతో నిర్వహించుటలో కృష్ణ చైతన్యం అత్యంత సులభమైన మార్గం. ఈ విషయం రాబో అధ్యాయం నుండి చక్కగా వివరింపబడింది. కృష్ణ చైతన్యవంతుడు నిరంతరము భక్తియుక్త సేవ యందు నెలకొని ఉండుటచే తన ఇంద్రియములను మరే ఇతర కార్యములందు నెలకొల్పడు. ఇంద్రియములను నియంత్రించుటకు ఈ పద్ధతియే అష్టాంగ యోగా పద్ధతి కంటేను ఉత్తమమై ఉన్నది. సో అష్టాంగ యోగాల్లో చేస్తుంది ఏంటయ్యా అంటే, ఈ ఇంద్రియాలన్నిటినీ కూడా నియంత్రించుటకు 8 స్టెప్స్ లో వెళుతున్నాం. అయితే భక్తి యోగంలో ఏం చేస్తున్నాము? ఇంద్రియాలని వేరొక విధంగా నియంత్రిస్తున్నాము. ఏ విధంగా నియంత్రిస్తున్నాము? సర్వీస్ చేసి నియంత్రిస్తున్నాము. ఇంద్రియాలని మన కోసం వాడుకోకుండా నియంత్రిస్తున్నాము. ఇంద్రియాలని భగవంతుని కోసం వాడుతూ నియంత్రిస్తున్నాము. దెర్ ఆర్ 2 things here basically. You are trying to make a glass empty, or you're trying to fill the glass with something else so that it is not empty. So there's a glass full of water. You're trying to remove the water and you want to get rid of the water. The idea is to get rid of the water. So అష్టాంగ యోగా ఏం చేస్తుంది? కొన్ని నియమాలతోని ఆ గ్లాస్ని ఎంటీ చేయగలుగుతుంది. భక్తి యోగా ఏం చేస్తుంది? కంటిన్యూస్ గా గ్లాసులో నీళ్లతో ఉన్న గ్లాసులో పాలు పోయడం మొదలు పెడుతుంటే ఏమవుతుంది? కొంత సమయానికి అలా కంటిన్యూస్ గా పాలు పోస్తుంటే ఏమవుతాయి? నీళ్లు శాతం తగ్గుతూ పాల శాతం పెరుగుతూ ఒక స్థితికి గ్లాసు నిండా పాలు మిగులుతాయి. గ్లాసులో పాలు మిగులుతున్నాయి, కానీ అంతకంటే ఇంపార్టెంట్ ఏం జరుగుతుంది? అందులోంచి నీళ్లు పోతున్నాయి. సో పూర్తిగా నీళ్లు తీసేసి వాక్యూమ్ లో కూర్చోబెట్టడం అష్టాంగ యోగా పరిస్థితి అయితే, కంప్లీట్ గా నీళ్లు తీసేసి పాలతో నిలబెట్టడం, భక్తితో నిలబెట్టడం భక్తి యోగా ప్రాసెస్. సో ఈ భక్తి యోగా ప్రాసెస్ లోని కూడా ఇంద్రియాలు భౌతిక ఇంద్రియాలు కాకుండా ఉంటున్నాయి. అష్టాంగ యోగాలో కూడా భౌతిక ఇంద్రియాలు కాకుండా ఉంటున్నాయి. అయితే అదొక వాక్యూమ్ స్టేట్ లో నిలబడుతున్నాయి. ఇవి భౌతిక ఇంద్రియాల్ని భక్తితో నింపుతున్నాయి కాబట్టి ఆధ్యాత్మిక స్టేట్ లో నిలబడుతున్నాయి. వాక్యూమ్ స్టేట్ లో నిలబడడం చాలా కష్టము కాబట్టి భక్తియుక్త సేవా మార్గం నుండే కృష్ణ చైతన్య మార్గమే. కృష్ణ చైతన్యవంతుడు నిరంతరము భక్తియుక్త సేవ యందు నెలకొని ఉండేటి చేత తన ఇంద్రియాలను మరే కార్యమునందు నెలకొల్పడు. సో దట్ ఈస్ హౌ యూఆర్ ఫిల్లింగ్ your glass of water, or replacing the glass of water with glass of milk by adding so much service to it basically. అదే భక్తియుక్త సేవతోని ఆ క్లిన్జింగ్ ఎట్లా జరుగుద్ది అంటే, అది సులభంగా జరుగుద్ది. లేదా అది క్లీన్ చేసి ఒక వాక్యూమ్ ఆ గ్లాస్ లో నిలబెట్టడం కష్టము కాబట్టి అని చెప్పుకొస్తున్నారు. నెక్స్ట్ చాప్టర్ లోని విల్ గో మోర్ డీటెయిల్ అబౌట్ ఇట్. I think I have some slides on yoga. ఈ రోజు యోగా అంటే
people talk about so many things basically except devotion, basically, right? You have lots of kinds of yoga, but yoga is all about devotion. సో అష్టాంగ యోగాలో జరిగేది ఏమిటయ్యా అంటే ఇవి బేసికలీ 8 స్థానాలు: యమ, నియమ, ఆసన, ప్రాణాయామ, ప్రత్యాహార, ధారణ, ధ్యాన, సమాధి స్థితి. సో ఫస్ట్ స్టేజెస్ దగ్గరే మనం జనరల్ గా యోగా చేయిస్తూ ఉంటారు బేసికలీ, బికాస్ దోస్ ఆర్ మోర్ ఎక్సర్సైజింగ్. ఆసన దాకా వెళుతున్నారు, కొంతవరకు ప్రాణాయామం చేయిస్తున్నారేమో. ప్రత్యాహార స్థితికి మాత్రము ఎటువంటి యోగా క్లాసులు తీసుకువెళ్ళడం నేనే చూడలేదు. ఆకర్షణ నుంచి, ఇంద్రియాల నుంచి ఉపసంహరించుకోవడము, ఆ తర్వాత ఒక చోట జీవిత శక్తిని, ఏకాగ్రతను పెంచుకోవడము, తర్వాత ధ్యానం, మనసుని పూర్తిగా నియంత్రించగలిగే స్థితికి వెళ్ళడము, ధ్యానము తాలూకా చివరి స్థితి సమాధి స్థితికి చేరగలడము. కానీ ఇవన్నీ కూడా కొంచెం కష్టమైన విషయాలు. యమ నియమాల దగ్గరికి వచ్చేసరికి చాలా కష్టమాలు. నియమాలు ఏం పాటించాలయ్యా అంటే పరిశుభ్రత, శౌచం, బ్రహ్మచర్యం పాటించాలి. నిజంగా యోగాతోని సమాధి స్థితికి వెళ్ళాలి అంటే కొంత బ్రహ్మచర్యం పాటించడం అంటే నాట్ అన్మ్యారీడ్ అని కాదు, బట్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ యువర్ సెల్ఫ్ అవే ఫ్రమ్ సెక్షువల్ డిజైర్స్ బేసికలీ. ఆ స్థితులన్నీ దాటిన తర్వాత మాత్రమే మనం సమాధి స్థితిని చూస్తాము. ఇది చాలా కఠినమైన నియమాలు, నిబంధనలు ఉంటాయి. ఏ స్టేజ్లో అయినా ఒక స్టేజ్ నుంచి ఒక స్టేజ్ దాటడానికి ఏ స్టేజ్ మనం కంప్లీట్ చేయలేకపోయినా వెనక్కి పడిపోతూ ఉంటాము. ఇటువంటి స్థితిలోనే మనం చూసేది విశ్వామిత్రుడు మేనకకి లొంగిపోవడం జరగడం, ఇలాంటివన్నీ కూడా ఈ ప్రయత్నంలోనే. భగవంతుని లేని ధ్యాన స్థితి, అవన్నీ 6వ అధ్యాయం మరింత వివరణ చూస్తాము. కలియుగంలోని మనకున్న శరీరాలతోని ఈ సమాధి స్థితికి వెళ్ళడం చాలా కష్టము. కాబట్టి మనము భక్తి యోగాలోనే దీనిని పొందగలుగుతామన్నది మనం నేర్చుకోవాలి. మధుసూదన, మనసు చంచలము మరియు అస్థిరమైనందున నీ సంగ్రహంగా తెలిపిన యోగా పద్ధతి నాకు ఆచరణకు అసాధ్యముగా, ఆసక్యముగా కనబడుతుంది అని చెప్తే, ఇది జరిగే పనిలా కనబడట్లేదు అని చెప్పి కాకుండా ఉంది, అసక్యముగా గోచరించుతున్నది, జరిగే పనిలా కనబడట్లేదు అని చెప్పొస్తున్నారు. సరే, అది 6వ అధ్యాయం డిస్కస్ చేసినప్పుడు చూద్దాం. సో ఇంకా అష్టాంగ యోగాలో డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్, దట్స్ ఓకే, we can skip this. We'll talk about it when we go there. వీటన్నిటిలో కంటే భక్తి యోగమే సింపులర్ అనేది కూడా మళ్ళీ మనం 6వ అధ్యాయంలో చూస్తాము. సరే, లెట్స్ కమ్ బ్యాక్ టు ద లాస్ట్ శ్లోక. 29వ శ్లోక ఎవరు చదువుతారమ్మా? నేను చదువుతాను ప్రభుజీ. చదవండి. హరే కృష్ణ. భోక్తారం యజ్ఞ తపాసాం సర్వలోక మహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతి మృత్యతి. అనువాదము: నా సంపూర్ణ చైతన్యమును అందున్నవాడు నన్ను సర్వయజ్ఞములకు తపోనియమములకు చరము భోక్తగను, సర్వలోకములకు మరియు దేవతలకు పరమేశ్వరుని గను, సకల జీవులకు లాభమును గూర్చు వానిగాను మరియు శ్రేయోభిలాషిగను తెలుసుకొని భౌతిక దుఃఖముల నుండి విడివడి పరమశాంతిని పొందును. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. భక్తారాం యజ్ఞ తపసం సర్వలోక మహేశ్వరం, నా సంపూర్ణ చైతన్యమునందున్నవాడు నన్ను సర్వయజ్ఞములకు తపోనియములకు చర్మ భోక్తగను, సర్వలోకములకు మరియు దేవతలకు పరమేశ్వరునిగాను, సర్వజీవులకు లాభమును కూర్చువానిగాను మరియు శ్రేయోభిలాషగాను తెలుసుకొని భౌతిక దుఃఖముల నుంచి విడివడి పరమశాంతిని పొందను. అంటే మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటో చెప్తున్నారు భగవంతుడు. నేనే అన్నిటికీ నియమించువాడని, అన్నిటినీ నేను నియమించిన వాడిని, అన్నిటి తాలూకా ఫలానికి కూడా నేనే అర్హుడిని అని గ్రహించిన వాడు భౌతిక దుఃఖాల నుంచి బయటపడి శాంతిని పొందుతాడయ్యా. చరమ భోక్తగాను, తపో నియమములకు చరమ భోక్తగాను. ఐఎమ్ ద వన్ హూ డిజర్వ్స్, హూ ఇస్ ద అల్టిమేట్ బెనిఫిషియరీ ఆఫ్ ఆల్ సాక్రిఫైసెస్. అంటే మనము భోక్త అనే భావనలోంచి బయటపడు అర్జున. నువ్వు భోక్త అనే భావనలోంచి బయటపడు. నువ్వు చేసే ఏ కార్యానికైనా, ఎటువంటి తపస్సుకైనా సరే
చివరిగా ఆ ఫలితము నా గురించి చేస్తున్నావు, నేనే ఆ ఫలితాన్ని అనుభవించగల అర్హత ఉన్న వ్యక్తిని. అది నా, ఎందుకంటే ఇదంతా నా నుంచి క్రియేట్ అయింది కాబట్టి. సర్వలోకాలకు దేవతలకి కూడా పరమేశ్వరుడిని నేనే. వీళ్ళందరికీ కూడా పూజించగల వ్యక్తిని, పూజకి అర్హత ఉన్న వ్యక్తిని నేనే. సహజ జీవులకు లాభమును కూర్చువానిగను మరియు శ్రేయోభిలాషగాను నా వలనే సర్వజీవులు కూడా ఆనందాన్ని పొందగలుగుతున్నాయి. వాటి ఆనందం కోసం వాటి శ్రేయోభిలాషిని నేనే అని నువ్వు గ్రహించగలిగితే నువ్వు ప్రతి భౌతిక సుఖ దుఃఖాల నుంచి బయటపడిపోతావయ్యా అని చెప్పుకొస్తున్నారు. మాయాశక్తి బంధములోనున్న బద్ధజీవులు భౌతిక జగత్తునందు శాంతిని పొందుటకు ఆరాటపడుచుంది. కానీ భగవద్గీత యందు ఈ భాగమును వివరింపబడిన ఈ శాంతి సూత్రమును మాత్రము వారెరు. అట్టి అత్యున్నతమైన శాంతి సూత్రం ఇక్కడ ఈ విధముగా వివరింపబడింది. సమస్త మానవ కర్మలకు శ్రీకృష్ణ భగవానుడే దివ్య భోక్త. మనం చేసే ఏ కర్మకు కూడా ఆయన మాత్రమే భోక్త, ఆయన మాత్రమే అనుభవించగలిగే వాడికాల్లో అనుభవించగలిగే అర్హత ఉన్న వ్యక్తి అనేది మనం గ్రహించగలిగినప్పుడు మనము మన ఆనందం కోసం కాకుండా ఆయన ఆనందం కోసం కర్మలు చేయడం మొదలు పెడతాం. అతడే సర్వలోకములకు మరియు అక్కడి దేవతలకు ప్రభువుటి చేత అతని దివ్య సేవకై జనులు సర్వమును అర్పింపవలెను. అతని కంటే మహత్తడు మరొకడు లేడు. దేవతలలో శ్రేష్ఠుడైన బ్రహ్మ రుద్రాదుల వంటి దేవతల కంటే అతడు శ్రేష్ఠుడు. కనుకనే భగవానుడు తామీశ్వరణం పరమం మహేశ్వరం అని వేదములందు శ్వేతస్వరోపనిషత్తునందు వర్ణింపబడింది. మాయామోహితులైన జీవులు తాము చూచి దానికంతటికి నీ ఈశ్వరుడు కావాలని ప్రయత్నించుచున్నారు. కానీ అంటే మనం చేసేదానికి మనం ప్రభువులు అయిపోవాలి అని ప్రయత్నిస్తున్నాం. కానీ వాస్తవమునకు వారు దేవాది దేవుని యొక్క మాయాశక్తి ఆధీనమునందున్నట్టు వారే. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భౌతిక ప్రకృతికి ప్రభువు. బద్ధజీవులు కఠినమగ భౌతిక నియమములకు లోబడి ఉంది. ఈ నగ్న సత్యమును ఎరుగునంత కాలము, ఈ సంగతి తెలియనంత కాలము కూడా ప్రపంచమునందు వ్యక్తిగతముగా కానీ సామూహికంగా కానీ విశ్వశాంతిని సాధించే అవకాశమే లేదు. దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుడే పరమేశ్వరుడు. శ్రేష్ఠులైన దేవతలతో సహా జీవులందరూ అతని అధీనమునందుండువారు అంటే కృష్ణ చైతన్యము. అట్టి సంపూర్ణ కృష్ణ చైతన్యమునందే మానవుడు పరమ శాంతిని పొందగలుగును. సాధారణముగా కర్మయోగమును తెలియబడు కృష్ణ చైతన్యమునకు ఈ పంచమాధ్యాయం ప్రయోగాత్మక వివరణమై ఉన్నది. కర్మయోగము ఏ విధముగా ముక్తిని చేకూర్చగలదనేది మానసిక కల్పనతో కూడిన ప్రశ్నకు ఇక్కడ సమాధానం ఇవ్వబడింది. కృష్ణ చైతన్యముతో కర్మ చేయుట అనగా శ్రీకృష్ణుడే సర్వమునకు పరమేశ్వరుడు అని సంపూర్ణ జ్ఞానముతో కర్మ చేయటి అని భావం. అట్టి కర్మ దివ్య జ్ఞానము కంటే అన్యమైనది కాదు. భక్తి యోగము ప్రత్యక్షముగా కృష్ణ చైతన్యము కాగా, జ్ఞానయోగము అట్టి భక్తి యోగముకు చేరు మార్గము వంటిది. పరతత్వముతో తనకు గల సంబంధ జ్ఞానముతో కర్మ చేయటియే కృష్ణ చైతన్యము. పరతత్వముతో తమకు గల సంబంధ జ్ఞానముతో చేయు కర్మ చేయటియే కృష్ణ చైతన్యం. వన్ సెంటెన్స్ కంబైన్స్ ఎవ్రీథింగ్. పరతత్వముతో తనకు గల సంబంధం అనేది భక్తి యోగం అయితే, అటువంటి జ్ఞానం ఇచ్చేదే జ్ఞానయోగం అయితే, దానితో కర్మ చేయటియే కృష్ణ చైతన్యము. భక్తి నేర్చుకోవడానికి, భక్తి మార్గములో నిలబడడానికి కావాల్సిన జ్ఞానమునిస్తూ కర్మ చేయించే కార్యమే కృష్ణ చైతన్యము. దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుని గురించి పరిపూర్ణ జ్ఞానమే ఈ చైతన్యమునందలి పరిపూర్ణ స్థితి. వాస్తవమునకు శుద్ధాత్మ భగవానుని అంశగా అతనికి నిత్య దాసుడై ఉండను. కానీ మాయపై అధికారము వహింపవలని కోరికచో అతడు మాయతో సంపర్కము కలిగించుకున్నాడు. ఆ సంపర్కమే అతని సమస్త దుఃఖములకు కారణం. అతడు భౌతిక జగత్తులో సంపర్కము కలిగి ఉన్నంత కాలము భౌతిక అవసరముల కొరకే కర్మను అనరింపవలసి వచ్చింది. కృష్ణ చైతన్యం అనేది అభ్యాసము ద్వారా ఆధ్యాత్మిక స్థితిని ఈ జగత్తునందు జాగృతము చేయనందున మానవుడు అట్లు భౌతికత్వమునందున్నను క్రమముగా అది అతనిని ఆధ్యాత్మికతకు గొని రాగలదు. ఆధ్యాత్మిక జీవితమును అతను ఎంత అధికముగా పురోభివృద్ధిని సాధించినో అంత అధికముగా భౌతిక బంధము నుంచి విడివడగలడు. ఎంత ఎక్కువగా ఆధ్యాత్మికత్వంతో మనం బంధాన్ని ఏర్పరచుకుంటామో అంత ఎక్కువగా భౌతిక స్థితి నుంచి బయటపడతాము. భగవానుడు ఎవ్వరి పట్లను పక్షపాతమును కలిగి ఉండాడు కనుక మానవుని ఆధ్యాత్మిక పురోభివృద్ధికి కృష్ణ చైతన్యమునందు అతని
ఉద్యుక్ధర్మ నిర్వహణము పైననే ఆధారపడి ఉండును. అట్టి కృష్ణ చైతన్య సహిత కర్మ అన్ని విధముల ఇంద్రియములను నిగ్రహించుట యందు మరియు కామక్రోధముల వేగమును జయించుట యందు తోడ్పడు. ఈ విధముగా ఇంద్రియములు పలు వేగమును నియంత్రించి కృష్ణ చైతన్యమును స్థిరముగా నెలకొనిన వాడు నిజముగా బ్రహ్మ నిర్వాణము లేక ఆధ్యాత్మిక స్థితి యందు నెలకొనిన వాడు. యోగము యొక్క పరమ ప్రయోజనము నిర్వహింపబడుచున్నందున కృష్ణ చైతన్యమునందు అష్టాంగ యోగము అప్రయత్నముగానే నిర్వహింపబడినట్లగును. యమ నియమ ఆసన ప్రాణాయామ ప్రత్యాహార ధారణ ధ్యాన సమాధి అని 8 అంగముల గల యోగాభ్యాసము మానవుని క్రమముగా ఉద్ధరించును. అది భక్తియుక్త సేవ చే పరిపూర్ణము పొందుట యందు ఉపోద్ఘాతము వంటిది మాత్రమే. భక్తియుక్త సేవ యందలి పరిపూర్ణత్వమే మానవునకు శాంతిని ప్రసాదింపగలదు. అదే మానవ జన్మ యొక్క పరమ సంస్థితి. అది మనకి ప్రభుపాదులు వారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకొస్తున్నారు. చాప్టర్ తాలూకా సమ్మరీ కింద చెప్పుకొచ్చారు. మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసిన విషయాలన్నీ కూడా ఈ చాప్టర్ ఈ పర్పట్లోని ఈ భాష్యంలోని పొందుకొచ్చారు. ఎప్పుడైతే మనము ఇటువంటి జ్ఞానము, మనము భగవంతుని బిడ్డలము, మనం భగవంతునితో బంధం ఉండాలి, భగవంతునితో ఆ బంధాన్ని పునర్నిర్మించుకోవాలన్న జ్ఞానంతో భక్తి మార్గంలో తీసుకువెళ్ళే కర్మలు చేయించేదే కృష్ణ చైతన్యము, కృష్ణ కాన్షియస్నెస్. అంటే అష్టాంగ ద్వారా భగవంతుని చేరుకోవడం అన్నది భగవంతుని చేరుకోవడానికి మొదటి మెట్టు మాత్రమే. అష్టాంగ యోగాల్లోని ఆఖరి మెట్టు ఏమిటయ్యా అంటే భక్తి మార్గంతో భగవంతుని చేరుకోగలడము అన్న విషయం తెలుసుకోవడము అష్టాంగ యోగాల ద్వారా ప్రాక్టీస్ లో కూడా అది ఆఖరి మెట్టు అవుతుంది. సో ఇది మనం నేర్చుకోవాల్సిన విషయం కింద ప్రభుపాదుల వారు కర్మయోగానికి ఆల్మోస్ట్ ఎండింగ్ ఆఫ్ కర్మయోగం అనేది ఇక్కడితో అయిపోతుంది. కర్మ ఎట్లా చేయాలి, కర్మ ద్వారా కర్మను చేస్తూ కామ క్రోధాలను జయించి భక్తితో కర్మను చేసగలిగిన నాడు మాత్రమే ఆధ్యాత్మిక స్థితికి ఎదుగుతాము. భౌతిక స్థితి ఆధ్యాత్మిక స్థితి అవుతున్నది అనేది నేర్చుకోగలగాలి. అందుకు మరింత భగవత్ సేవలోని మనల్ని మనము నిలబెట్టుకుంటూ ఉండగలగాలి. రైట్? సో విత్ దట్ వి ఎండ్ దిస్ చాప్టర్. 5వ అధ్యాయం క్లోజ్ అయిపోతుంది. కర్మయోగము కృష్ణ సహిత కర్మను 5వ అధ్యాయములకు భక్తి వేదాంత భాష్యము సమాప్తము. హరే కృష్ణ. ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే కాసేపు డిస్కస్ చేద్దాము, లేదంటే నెక్స్ట్ క్లాసు 6th చాప్టర్ స్టార్ట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ. ఐ నో వి వెంట్ బియాండ్ బై అబౌట్ 10 minutes. ఎస్. హరే కృష్ణ. విక్రమ్ ప్రభు ఎలా ఉన్నారు? హరే కృష్ణ గురుజీ, బాగున్నాం గురుజీ. చెప్పండి ప్రభు. గురుజీ 23వ శ్లోకంలో మనోవేగము, ఉపస్థ వేగము, జిహ్వా వేగము, ఆ 3 నాకు అర్థం కాల గురుజీ. మనోవేగం అంటే మనస్సు తాలూకు వేగం. ఏం ప్రభు? మనసు వేగం అంటే ఆలోచనలు, మనసు తాలూకు వేగాన్ని నియంత్రించాలి. సో మనకు చెప్తూ ఉంటారు కదా, మోస్ట్ ఫాస్టెస్ట్ ట్రావెలింగ్ ఎలిమెంట్ ఏంటంటే మైండ్. ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోతుంది. రైట్? సో ఆ మనసు తాలూకా వేగాన్ని తగ్గించగలగాలి. మీకు ఎక్కడ భాష్యంలో వచ్చిందిగా ఇది పదము? అవును. 6. సో వాచా వేగం అంటే నోరు కంట్రోల్, మాట కంట్రోల్లో పెట్టుకోవాలి. రైట్? వాచ్ యువర్ వర్డ్స్ అంటారు కదా, వాచ్ యువర్ వర్డ్స్. సో మనోవేగం అంటే ఆలోచన. ప్రభు మన ఆలోచన కూడా ఎటు పడితే అటు వెళ్ళిపోవడానికి వీల్లేదు. సో desires come from there basically, right? That's the root of that indriya ananda satisfaction anta manasu nunchi vastundi. You're traveling in a small car and you're seeing a very expensive Bentley car or something going there. Oh, I wish I had that. That is manovagam basically, right? అది కూడా తగ్గించుకోవాలి. ఆ కోరిక మనసు వెంటనే వెళ్ళిపోతుంది అన్నమాట. స్పాంటేనియస్ గా you make a desire for it basically. కోరికలే అని అనొచ్చు గురుజీ సింపుల్లీ. ఏంటంటే మనసు కోరిక ఏమవుతుందంటే ప్రభు అది కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోతే ఇట్ టేక్స్ ద బాడీ విత్ ఇట్.
to that desire. It makes you work for that desire. It makes you work for that Yes. desire. సో ఆ వేగాన్ని Yes. తగ్గించుకోవాలి, ఆ వేగాన్ని తగ్గించుకోవాలి. ఉదర వేగం అంటే ప్రభు ఆ, కడుపు, ఉదరం అంటే కడుపు బేసికలీ. ఉదర వేగం, Yeah. yeah. So your stomach is full, but still somebody has brought something that you like the most. You want to have some more of it. అవును గురుజీ. That is udara vagam, basically. Udara vagam. So they say like చెప్తుంటారు ఇండియాలో ఒక లారీ వెళ్తుందంటే అక్కడ బియ్యం బస్తా పడి యాక్సిడెంట్ అయ్యి బియ్యం బస్తాలు బయటపడ్డాయంట. కొన్ని పక్షులు వచ్చి కొన్ని బియ్యం గింజలు పట్టుకెళ్ళాయంట. కొన్ని కోతులు వచ్చి కొన్ని పీడికల బియ్యం గింజలు ఎంత కావాలని పట్టుకెళ్ళాయి. మనుషులు వచ్చి బస్తాలను మోసుకెళ్ళిపోయారు. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఉదర వేగం అంటే అలా ఉంటుంది బేసికలీ. ఓకే, ఫర్ దట్ స్టమక్ బేసికలీ అది తగ్గించగలగాలి. ఇష్టమైన వస్తువు కోసం ఆకలి లేకపోయినా తినడం అనేది మనం చాలా మటుకు చూస్తుంటాం. ఎస్పెషలీ ఇఫ్ యూ గో టు లైక్ రెస్టారెంట్స్ విత్ బఫే, because I'm paying so much, I will skip even my breakfast so that I can eat so much for the lunch because it's buffet basically, right? That's all coming from udara vagam. Yes, గురుజీ. జిహ్వా నాకు అది వేగం, అర్థమైంది. ఓకే, జిహ్వా Yeah, వేగం ఉపస్థ అంటే వేగము, జిహ్వా వేగం. సారీ, గో అహెడ్ గురుజీ. ఉపవస్తు వేగము, జిహ్వా వేగం అంటే ద టేస్ట్ ఆఫ్ ద టంగ్ బేసికలీ. జిహ్వా, yeah, that is where the whole desire starts actually. You want to eat something, you want to say something and all that stuff. జిహ్వా వేగం, right? ఉపస్థ వేగం అంటే ఏంటి గురుజీ? ఉపస్థ వేగం, ఉపస్థ వేగం. ఉపవస్థ వేగం అంటే సెక్షువల్ డిజైర్స్. ఓ, ఉపవస్థ వేగం. ఓకే, ఓకే, షూర్ గురుజీ. సిక్స్ మనకు ఈశోపనిషత్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు విల్ గో వెరీ డీప్ ఇంటూ ప్రభు. చాలా బాగుంటుంది 10 శ్లోకాలు. మేబీ అట్ సమ్ పాయింట్ విల్ డిస్కస్ దట్. మేబీ ఆఫ్టర్ భగవద్గీత విల్ డిస్కస్ దట్ ఈశోపనిషత్. యా గురుజీ. థ్యాంక్ యూ గురుజీ. Thank you, Prabhu. So how are everybody? I think we're meeting almost after the long weekend and everything basically, right? Yes, probably. Last weekend we had Radhashtami in the temple. Yes. Lot of activities. Yeah. And this coming week is again